تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كولتور فوت. اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، باقي تقريبا شهر و24 يوم على انطلاق كأس العالم 2022 بدولة قطر. واليوم من خلال هذه الحلقة مع أسمان وعزيز القبلاوي غادي نتكلموا على الجمع العام الاستثنائي انتخابي لجمعية شباب المحمدية. مفادنا الخاص هشام بوشعيب في المكان وغادي يعطينا أبرز تفاصيل هذا الجمع. خطوط الملكية المغربية بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية والرياضة دارت واحد الباكيج ديال 5000 درهم بالنسبة للمشجعين الراغبين في تشجيع المنتخب الوطني في كأس العالم في قطر. المنتخب الوطني قبل من 17 سنة في اتجاه إلى دولة الهند. كأس العالم غتنطلق من هنا 12 يوم. غنقدموا الدورة الرابعة من البطولة الاحترافية واحد من خلال المباريات ديال الجمعة والسبت والحد. كلمة في الكرة كيعجنها. شنو كتعني كيعجن الكرة؟ 05 22 226 226 ابتداء من 9 الليل. Le foot européen, la présentation des principales affiches du week-end. واش اخباركم؟ On continuera à parler Coupe du Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Amine, bonsoir Aziz, bonsoir Salah, bonsoir à tous les auditrices et auditeurs de Radio Mars. عزيز القبلاوي شويه صافا الحمد لله. مساء الخير امين. المؤمن مصاب. صلاح تا هو راه ماشي هو هذاك. كل المستمعات والمستمعين ديال نطلعوا عليه المورال، نطلعوا عليه المورال. شوف داك عرفتي البارح عرفتي وقعت واحد المعجزه ما يجاوب على حتى شي سؤال. صلاح البارح كان صم بكم عميون. Oui, quand je l'ai vu avec son survêt, j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas chez Salah parce qu'il aime être en polo ou bien en t-shirt. لا ما خلي داك الشيء، خلي لي بتي بيبان بيرسونيل. Oui. Mais hier face à Lassana Camara et Moussanda, il n'a pas eu une seule réponse. D'habitude, c'est lui qui vous souffle les réponses. D'habitude, il nous souffle. Souffle Il les m'a jamais réponses. soufflé. Non, mais il souffle les réponses. Non, il souffle pas. Lui, des Se fois. manifeste hors micro. Mais des fois, c'est un connaisseur, Salah. C'est un bon arrière. Hier, il était complètement déphasé sur les sélections africaines et la Coupe du Monde. Mais ça arrive, ça. Wallo, il n'a rien vu. Ça arrive. Allez, on va partir à Mohamedia dans quelques instants. Hicham Bouchaïb, l'Assemblée générale du Shabab Mohamedia, Aziz Qablaoui, الجمعة اللي غادي نتعرفوا على رئيس جديد غادي يغير الاتجاه ديال الشباب محمديه اللي هذه تقل من سنه كان عنده نفس الجمعة. ممكن عنده رئيس واحد اخر اللي ما طولش، يعني ما دوش قل من 9 شهور. قل من 9 شهور. وي اكزاكتومون. نشوفوا كنظن كاين لائحه واحده هي اللي كاينه ديجا. ما عرفتش شكون غيكون رئيس ديال الجمعيه. شوف واش غادي يلقى الدعم واللي اخبار اللي عندنا هو عنده الدعم ديال كل شيء. هو اللي غادي يكون رئيس. غير خص الواحد يفرق بين الجمعيه والشركه. وي. Aujourd'hui, il va falloir faire la distinction entre l'association et la société. L'association peut avoir jusqu'à 99% du capital de la société. Le minimum, c'est 30%. S'il y a des actionnaires privés qui sont susceptibles de rentrer dans le capital de la société. Il faut qu'il y ait une synergie ou une alliance entre le président de la société et le président de l'association. S'ils ne tirent pas dans la même direction, bonjour les dégâts. Hicham Bouchaïb موجود. مساء الخير يا هشام. السلام عليكم. مرحبا خويا امين، مرحبا بجميع المستمعات والمستمعين راديو مارس. احد فنادقنا في مدينه محمديه للجمع العام الغير العادي والانتخابي لفريق شباب محمديه اللي كان غيتجرى مع السبعه، ولكن ما بدات حتى 8 ديال العشيه. حضور الرئيس كما نقولوا الرئيس اللي كاين هو مصطفى الزياتي اللي تعطي الكلمه. الان الحضور اللي كاينين الاعضاء ديال اللائحه الوحيده اللي كاينه في اللي تقبلات اللائحه ديالهم اللي فيها اسامه الناصري احد الاعضاء السابقين في المكتب السابق. اللائحه اللي فيها بزاف الوجوه ديال مدينه شباب محمديه امين. كاين عبد القيوم المباركي مسير في شركه، كاين سعيد قرقوبي مدير الشركه، رشيد الجامعي نبيل مسؤول في شركه ديال الغاز، محمد امين كريم محامي، محمد قسوم متقاعد، وزري فؤاد مسير الشركه، احمد صبحي خبير محاسبتي، فخر الدين بركات استاذ جامعي، بدر عاطي الله مدير الشركه، وصلاح الدين الجمعاوي مدير شركه تامين. يعني كاين حضور كبير ديال المدراء الشركات وكاين يعني كاين عدد منخرطين اللي كاين 80. هشام، والسؤال واش مدراء الشركات غيعاونوا الفرقه ولا مدراء الشركات الكراد وصافي؟ الضروري هو خصهم يعاونوا الفرقه. يعني الكلمه ديال الرئيس مصطفى الزياتي يعني عرض بزاف المشاكل اللي كانت هذا الموسم هذا مني ولات
الشركه ديال فريق شباب المحمديه والجمعيه ديال فريق شباب المحمديه. الكلمه اللي قال مصطفى الزياتي هو كان عتاب على بعض الاعضاء اللي كانوا معه واللي اختارهم هو امين، اللي هما 8 الاعضاء اللي عطاوه قدموا الاستقاله ديالهم، قدموا استقاله شفهيه ماشي كتابيه، وعطاوها للرئيس الفريق اللي اكد اليوم بانه كان هو اللي اخطا، انه اعلن هاد الاشخاص اللي ما كانوش في قدر المستوى واللي كانوا تيقلبوا على المناصب على حد قول مصطفى الزياتي الرئيس ديال جمعيه الشباب المحمديه. كذلك هضر بزاف على كثره الاشاعات اللي كانت تبين عليه هو وعلى رئيس ديال الشركه هشام ايتمنه. قال هذا الشيء ما كاينش، انا غنبقى نشجع فريق شباب المحمديه، لا انا ولا الرئيس هشام ايتمنه. كثر من العتاب على الاعضاء اللي كانوا معاه في الفريق اللي لو كانوا حاضرين هما ما جاوبوش على راسهم. لا حتى واحد ما جاوب على الكلمات، كلشي يعني احترام هضروا، ولكن الاعضاء اللي كانوا معاه كاين في الشركه كاين حاضرين، ولكن الكلمه بقات لمصطفى الزياتي اللي كان كما كنقولوا داكشي اللي كان في قلبه فرغوا اليوم في هذا الجمع العام الغير العادي والانتخابي. كانت نقطه اخرى على الماتش ديال الجديده، ان كانت مشاكل كثيره قبل الماتش، لا في المبي فلوطين، لا التونيات اللي كانوا لابسين فريق شباب محمدي اللي ما كانوش في المستوى كاع اللي كانوا تشكاو منهم اللاعبين على حد القول ديال الرئيس مصطفى الزياتي. نتسناو ان الكلمه ديال الرئيس الجديد اللي كما قلنا لائحه واحده اللي كاينه هي ديال اسامه الناصري، اللي الاب ديالو يعني كان كاتب عام ديال الفرقه، كاتب عام ديال المجموعه الوطنيه، كاتب عام ديال فريق الرجاء الرياضي شباب محمدي المغرب فاتي. في الرجاء كان مدير عام في الرجاء، في الماس كان مدير عام في الماس. يعني كاين الاجواء، يعني اجواء صحيه، انا باقي ما شفناش يعني شي شنآن ولا شفنا شي يعني خروج على النص، يعني كلشي حاضر، كلشي ديك النص. النصاب كاين بعد النصاب، لكن النصاب كاين 80 عضو، جاو 59 عضو، يعني النصاب كاين. غياب بعض الممثلين ديال اللي كانوا اللي احنا عندنا دابا في جدول الاعمال امين، هو كاين بعض الممثلين اللي ما جاوش يعني هذا الجمعيه، كاين جوج ممثلين ديال الجامعه وديال العصبه، ممثل التربيه الوطنيه والرياضه ما جاش. يعني تتبان لك المنصه اللي فيها مصطفى الزياتي يلاه كاينين جوج الناس مع الكاتب الاداري ديال فريق شباب المحمديه. نتسناو نشوفوا الكلمه ديال الرئيس ديال الشركه هشام ايتمنه، واي جديد امين نعطيو للمستمعين الكرام ديالنا هنا في الجمع العام الغير العادي والانتخابي ديال فريق شباب المحمديه الهدوء، يعني كل شيء على ما يرام. نتسناو نشوفوا النقاش هذه غتكون بين الاعضاء والمنخرطين، وكذلك باللائحه اللي قدم اسامه الناصري، اللي غيكون يعني نورمالمون اوتوماتيكمون غيكون هو الرئيس ديال الجمعيه ديال فريق شباب محمديه. خويا امين، شكرا هشام، نبقاو دائما على تواصل معك باش نعرفوا يعني اخر الاخبار ديال هذا الجمع العام الاستثنائي ديال فريق شباب محمديه. عثمان، Oui. Ça te barbe, les assemblées générales. Non, mais écoute, moi, ça me dérange pas. Hein. Chacun son domaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le domaine sportif. Ça y est. Après, bon, l'autre domaine, bon, je ne le maîtrise pas. Hein. Il y a les règles, il y a l'association, il y a la société. Tu comprends? Il y a des gens pour ça. Mais déjà, il faut juste se rendre compte que le secteur professionnel doit être dirigé par la société. Mais ça, c'est normal. Tous les contrats doivent être faits au nom de la société. Oui. Et finalement, le principal décideur, c'est le président du conseil d'administration. Voilà. L'association doit se contenter des jeunes, du secteur amateur, des féminines peut-être, du futsal. ولكن علاش كاع الفراقي ما فاتوش 1% حد الان الفوتبول ني با بونكابل. حتى الرجاء حتى الوداد. بونكابل ça veut dire quoi؟ بونكابل هو انه الناس مستعدين يحطوا فلوسهم انفيستيو وليو اكسيونير، يوليو داخلين في الراس المال ديال الشركه. الاشكاليه هو انه وين ما كانت الرجاء والوداد قادرين انهم يكونوا، حيت الفوتبول ني با كريديبل. خصها التجربه تبدا باش بنادم يتاكد ان التجربه تقدر تنجح. شوف، شكون اللي مستعد يحط فلوسه ويتسف في التيرانات؟ شكون اللي مستعد يحط شي واحد باسيوني بالكره، حمق على الكره، يحط الفلوس ويجيب لعابه ويقول لك انا غادي نبدا نربح من الكره وانا غنهز الفرقه ونردها فرقه كبيره. وشكون اللي قال لك عزل البدراوي ولا سعيد ناصري نسون با كابابل ديتر اكسيونير ماجوريتير في لا سوسيتي؟ فاش في 1%؟ 1% راه القانون مينيموم، واحد ما فات القانون، ولكن ابخي راه الباب غيتفتح. Ouais, comment? Si c'est 1%. Tu peux acheter les actions de la société. ولكن شكون فينا علاش كنقول لك انا الا الرجاء والوداد ما جا شي واحد وشرى لي زاكسيون راه ما يمكنش فرق اخرين يجي. خاص ليكسبيريونس تبدا تنجح والناس يشوفوا بانه كاين واحد لا جيستيون، واحد لا ترونسبارونس، يعني الشفافيه في التسيير وتكون المحاسبه. لان ما تنساش اذا ما عمرنا ما غادي لا 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 عزيز لافونتاج ديال ملي كدوز الشركه الحسابات ديالك اوديتي
ولا كان شي اختلال في الحساب ما كاينش انا نعطيك الكيتوس وعفى الله ما سلف الجمع العام، كاين المراقبه والمحاسبه وتقدر تمشي للبينال يعني الجنائي. دونك ا مومون نوت خص بنادم يحضر راسو ودير واحد السير اللي هو معقول، ما يمكنش تكون ديفيسيتير، ما يمكنش بزاف الامور تكون. لا لان انا هذا الموضوع ديال الشركه بنينا عليه بزاف ديال الاحلام صراحه، قلنا بان هذا الشركه هي اللي غتخرج لينا الكره من هذا الشيء اللي فيه. تبدا شوف راه لكل بدايات الماراثون الخطوه الاولى ديالو شنو هي؟ الخطوه الاولى كنقول لك الا ما جاتش من جهه الفراقي الكبار ما بداوش هما الاولين. بعض الفراقي اللي انا متاكد عندهم 70%. شباب محمديه عندها انا كنت حضرت لاسومبلي جينيرال اللي دارت، هما باقيين في الاول كانوا اعلنوا انهم غيديروا الشركه، وهشام يتمنى قال انا غيكون عندي 70%، ولكن ماشي هذا الشيء اللي وقع. شنو وقع فيه؟ كنظن انت هما 1%، حيت القانون كيسمح في هذا هو المينيموم، ولكن ابخي اون فيغا. كاين الهضره على الماس الجامعي، ممكن انه انفيستي الفيس مع الشركه اللي كنعرفوها اللي كتسير الفرقه. وهادو هما النماذج اللي كنتسناو. وكاين نموذج الاستثنائي للجيش الملكي اللي ما تحوش اللي ما خلقش الشركه، وكاين الرؤساء اللي ما باغيش يفتحوا كاع المجال انه يدخلوا دي زانفستيسور والشركه يكون عندها اكثر من 1%، ماشي مصلحتهم. وكون متاكد الا جا قطريين ولا الاماراتيين وباغيين شي فرقه بحال الرجاء ولا الوداد غادي يكون الاهتمام. انا كان عندي اخبار انهم كما قلتي قطريين وسولوا على فرقه كبيره انا في المغرب وبغاو يدخلوا. شوف البدايه، خلي البدو ومن بعد البدو نشوفوا. 18 دقيقه 8h16 minutes. Bonne nouvelle aujourd'hui. Je sais pas si tu es au courant. Oui, c'est quoi? L'Aram, Royal Maroc, en partenariat avec le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement maternel au premier et des sports, se sont mis d'accord pour plafonner le prix des billets pour ceux qui ont les tickets de la Coupe du Monde. Oui, c'est bien. Si Ousmane. attention راه باقي نحلوني لي تيكي لي ديرني بيي. ياك شحال واصلين؟ ما نعرف انا غير دخلت فضول لقيت راسي في لافيل داطون فيها 18,000 قبل مني. ومع 12 الليل باغي نعرف. كرتيني بهذوك ديال الرجاء ديال الوداد. لا وما جاني النعاس. وغدا الصباح نايض بحال البارح نايض غدا الصباح نخدم في مرصداك، قلت بالناقص اليوم ما كاين ما يدار، غدا اليوم غادي نسهروا شي شويه نشوفوا الا كاين شي من بعد ما خرج هذا البلاغ غتلقى 50,000 قبل منك ديال 100,000 درهم، حيت سي le dernier lot de billets ou le dernier lot de billets غادي يبقى حتى la finale, c'est-à-dire qu'il y a des équipes nationales qui vont être éliminées, donc des supporters يردوا les billets ديالهم. À partir de là, il y a des ouvertures qui se créent. Ce qui est important, c'est que le prix pour les supporters qui ont acquis les billets de l'équipe du Maroc, شحال هو Ousmane? Le prix. Tu as dit 5000 درهم. 5000 درهم. شي قطر والجيب 5000 درهم. aller retour. Oui, c'est bien. شحال le prix normal سي عزيز؟ 12,000. C'est bien ça. J'aimerais bien qu'il le fasse. سور وكان شاف روسيا نفس الشيء، كان دارت لا فيدراسيون مع الوزراء مع الشركات. Oui, mais ça a été toujours comme ça. Même lors du match contre la RDC, la Côte d'Ivoire, voilà, il y a toujours eu. هادشي ما تلقاش بلاد اخرين، البلدان الاخرين مكالفين ما غيديروش هادشي. Mais écoute, c'est une occasion d'aller au Qatar de vivre la Coupe du Monde. Mais c'est un aller-retour. Tu peux faire un aller-retour, c'est-à-dire tu peux aller sur un match وترجع dans le lendemain. Voilà, c'est bien. C'est-à-dire, par exemple, le match du Maghreb الأول مع 11 الصباح ياك. Donc tu vas arriver tôt le matin. Tu vas aller en mix zone, plutôt en fan zone. Tu te feras le match. C'est le match. Le prochain vol, ou c'est un charter. Je pense que c'est un charter. Ce sont des charters. Non, mais c'est hop, tu rentres le Maghreb. Oui, mais écoute, ils ont mis de grands porteurs, hein. C'est des Dreamline. Voilà. واش غير اللي تيكي ديال يكون عندك غير اللي تيكي ديال ليكيب المغرب ولا يكون عندك شي ماتش اخر؟ C'est 200 et quelques 300 places, hein. Oui. Voilà. Et c'est 3000 places, donc c'est 10 vols. Voilà, donc c'est. خذ المغرب ماتش المغرب وخذ معك شي ماتش واحد اخر لانه قريب داك الشيء قريب تقدر تشوف جوج ماتشات في نهار واحد. Oui, pourquoi tu pars et tu reviens le lendemain? C'est combien d'heures de vol Casa Doha? Entre 6 et 8 heures. Oui, c'est rien ça. Ça c'est pas beaucoup. 8 heures, oui. Oui, c'est pas beaucoup. J'ai fait 8 heures parce qu'à l'époque il y avait le blocus. مراكش. Non, كتمشي كازا كدير اسكال في مراكش كتجمع ما تيسر من الراكبين. ولكن شركه قطريه وكتمشي à l'époque il y avait le blocus aérien donc كتيفيتي شوف tu remontes vers l'Europe Aziz à partir de la Méditerranée باش تمشي على la Grèce, la Turquie, l'Iran, l'Irak, etc. Oui, mais là tu vas passer par l'Égypte, la péninsule arabique ou directement donc كتربح واحد ساعتين. Voilà, donc c'est 6 heures, 7 heures. 6 heures, c'est comme Casa Kinshasa. 6h30. Oui.
Voilà, et puis, avec l'avion, il y a de la place, et c'est confortable, hein. Oui, C'est exceptionnel. Et ensuite, je suis sûr que, il y aura... Quand tu es en groupe, bon, écoute, tu le sens pas. Et je suis certain que l'ambassade va se mobiliser aussi pour permettre le transport des supporters à partir de l'aéroport. Oui, mais et ça a été toujours comme ça. On a vu le match qualificatif pour la Coupe du Monde contre la Côte d'Ivoire. Voilà. Même en Côte d'Ivoire, tu avais vu, il y avait plus de Marocains que d'Ivoiriens. Tu te rappelles là? Ah ouais, je connais l'histoire. Je connais l'histoire parce que j'étais sur place. Voilà. Donc, et c'est de bonnes offres. 5000 dirhams, aller-retour, tu ne l'as pas à Casa Dakar, hein? Oui. Hein? Tu l'as pas Casa Dakar Casa. Et c'est 3h20 de vol. Donc, quand tu as 6h, 7h à 5000 dirhams aller-retour, c'est donné. Et c'est pour encourager aussi les gens à venir supporter parce que, avec ce qu'il a montré la sélection. Je suis sûr, غادي يكون المغاربه في قطر غيكونوا اكثر من في روسيا. Oui, mais écoute. Déjà quel الجاليه المغربيه تسموا الجاليه العربيه اللي كانت. Oui, même ceux qui sont partout dans le monde, hein, en Europe. La Coupe du Monde, كل شيء. Parce que les gens, aujourd'hui, il y a une unanimité autour de l'équipe nationale. Il y a une belle ambiance, les gens sont contents de la prestation contre le Chili. Donc, tu vois, le Marocain aujourd'hui s'identifie à son équipe parce que il y a des joueurs de haut niveau quand tu vois. Voilà, والمغرب دابا ولا تيقول لك علاش ما ربحوش حنا بلجيكا علاش ما ربحوش كرواتيا بعد ما كيقول لك حنا غنمشيو غنخسروا معاهم ثلاثه. Non. Est-ce que vous êtes au courant qu'ESPN a utilisé l'intelligence artificielle pour déterminer les équipes qui vont passer le premier tour? عطانا حنا دايزين. Ouais, j'ai vu ça, mais moi, je crois pas au virtuel. Tu sais, moi, اللي كنشوف واقع أدر ما يعرض واقع. Voilà, moi, j'ai dit que le Maroc, aujourd'hui, a un potentiel capable de... les chances d'y aller. Voilà, c'est tout. Donc, quand tu as l'équipe que tu as aujourd'hui, maintenant, il faut à Walid de trouver la bonne formule. La bonne formule, c'est tout. Parce que quand tu vois les joueurs individuellement, il y a que la qualité. Hein, quand je vois au milieu Mourabot, quand tu vois Sabiri, quand tu vois Amala, quand tu vois... J'ai l'impression que tu es tombé amoureux de Sabiri. Hein. Ah ouais, parce que tu sais, il joue dans la verticalité. Moi, le football, ce que j'adore, c'est un milieu de terrain. C'était mon poste, moi. Je sais. Et j'ai joué... Tu étais un bon numéro 8. Ok, l'initiative, tu sais, moi, j'ai joué à tous les postes du milieu. J'ai joué devant la défense, j'ai joué relayeur, j'ai joué meneur de jeu. Donc, quand je vois un joueur, tu sais, on dit toujours, c'est-à-dire, c'est le chasseur de grenouilles qui connaît une grenouille qui boite. Moi, quand tu m'amènes des grenouilles, je ne serais pas une grenouille qui boite, mais c'est un chasseur de grenouilles qui connaît une grenouille qui boite. Donc, quand tu me montres un milieu de terrain, quand je vois Sabiri, déjà, il a une qualité de vision, c'est-à-dire, avant la réception, ça c'est la qualité d'un milieu de terrain. Avant la réception, il a la solution. Et chaque fois, il essaie de jouer dans la verticalité. Il ne se complique pas. Quand je vois Ounahi, par rapport au match de la RDC, il y a eu un progrès énorme au milieu, dans l'intensité, dans la récupération et dans l'utilisation. Il est capable d'éliminer, il est capable de donner la dernière passe. Quand tu as Harit, il y a un potentiel. Quand tu as vu Ziyech, comment il est, quand tu vois Bouffal, quand tu vois mon préféré, mon préféré, ça c'est mon préféré. Et j'ai parié avec des gens. Avec Donia. J'ai parié avec Donia. Vous avez parié quoi? Je lui ai dit que d'ici la Coupe du Monde, moi je pense que c'est Zelzouli qui va être à gauche. Alléluia. Parce que c'est un gosse, avec une feinte, il élimine 3 joueurs. Il joue dans la verticale, il est fort, hein, il est bon. C'est Bouffal نفسي. لا attention, Bouffal. خويا في العمر. كيجن. Mais écoute, moi je dis que Bouffal c'est un joueur magique. Mais des fois, Bouffal, il joue pas pour l'intérêt de l'équipe. Il joue pour la galerie. Voilà, parce qu'à un moment donné, moi j'ai vu un compte où il devait donner et on part dans la profondeur. Lui, il préfère faire sombrero. Après, لا هادير لي هذاك sombrero. Non, mais هادير لي بحال هذاك sombrero تما غير خليه يدير. Aziz, en football, tu sais, quand tu es en phase de transition, le ballon il est venu de qui? De Bounou. Donc, Bounou quand il a relancé vite, c'est pour surprendre l'adversaire. Mais quand tu fais 2 بس هو النص ديال الجمهور المغربي تقول ليه واش بغيتي يمشي ولا يدير هذاك sombrero ويقول لك واش حكى تشم sombrero في الماتش. واخويا toi tu parles du spectacle. Moi je parle des le foot, un spectacle. Le football c'est quoi? Le jour l'équipe de sombrero, tu vas voir, ils vont parler du sombrero, ils vont parler de natija. Manas jour dial faraja, on a jour dial natija.
Ça, tu le parles, parce que c'est beau. Mais moi, entraîneur, je vois l'efficacité. Quand il donne... Non, comment il est loin. On est à 60 mètres des buts adverses. Attends, dire sombrero. Avec satisfaction personnelle et le public. Et l'équipe d'en face se met en place. Qu'est-ce que tu as gagné? Alors que non, attends, je t'explique. هذاك الجمهور انا متاكد هذاك الجمهور اللي دار لي السومبريرو ضربات يا غوش عارفك سوبورتر ديال الوداد ماشي ديال فرقه اخرى. عزيز écoute moi je t'explique le ماشي السومبريرو ديال التيبون وداك الشيء. مره كتبغي تشوف le football. Fais-moi sombrero quand je mets 3-0 2-0. Mais on est à 0-0. On jouait contre une équipe qui a un bloc. Mais laisse-moi terminer d'abord. Il a fait au rond central. Tu rigoles quoi? C'est encore pire. Je t'explique. Quand tu es à 2-0, tu mènes 2-0. Fais-moi ça. Mais quand on joue contre une équipe qui joue un bloc bas et tu as l'occasion de jouer dans la verticalité et tu as 3-4 joueurs devant. Non, mais quand j'ai 3-4 jours, quand 3-4 jours, de l'adversaire. Attends, non, je vais te dire, tu avais Ziyech à droite, tu avais Ounahi, tu avais Harit, et tu avais... Tu avais une multitude de solutions. Non, après tu parles. Comment tu vas comprendre ce que je veux dire? Il y avait l'attaquant, Chdira, il y avait Ziyech, il y avait Ounahi, il y avait Harit. Il y avait pas Chdira, qui était là-bas? Maé. Il y avait Maé. Voilà. Donc, dans cette action-là, qu'est-ce qui est mieux? De jouer dans la verticalité ou de faire sombrero à 0-0? ورجع شوف اللقطه كيفاش دار سومبريرو. كان الجوار ديال الادفير كان قريب ليه. كان قريب ليه دار له سومبريرو. انا ما ادرش معك. اونغل فيرمي على راسو شدو عاوتاني. انت ما ادرش معك كوره كوا. لا شوف. J'ai l'impression Ousmane. Non. T'as pas compris. Non, j'ai compris parce qu'il parle pas football. Lui il parle le théâtre. Moi t'as rien compris. Lui il parle théâtre. Moi je parle le football. Aziz est aujourd'hui dans l'esprit de contradiction. Mais écoute, je sais. C'est-à-dire, il veut te sortir de tes gants. Non, jamais. Moi, je parle football. Quand il va parler... Regarde, dans quel état tu te mets. Non, moi, je suis bien parce que je parle football, lui, il parle théâtre. Aziz El-Qablaoui, Chad Ousmane, elle Non. Bon. Aziz, je l'aime bien. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai dit, moi, écoute, tu vas être mieux spectateur que moi qui a joué. Pourquoi on a choisi le football? Mais attends, le problème, vous n'êtes pas cohérent. Quand tu joues bien et tu perds, vous commencez à parler natija. Quand tu joues bien au Maroc et tu perds, lui moudrib zrak. Quand tu joues mal et tu gagnes, malum. Allez, il faut savoir qu'est-ce qu'on va évoquer deux sujets très rapidement. Le sujet le ministère de la Culture, c'est Aziz. Il a reçu une lettre d'avertissement à la marque aux 3 bandes à propos d'une tenue qui se serait inspirée directement du Zlij Merribi. Ah oui, ديالنا داكشي. Et qui a été récupéré par Shabhouk. 12 قرن حنا عندنا داكشي. Et donc c'est pour la protection ديال le patrimoine marocain لانه ولا كيتخنشل بزاف. Ah oui, ولا كلشي ديالهم. الفطان ديالهم، السكسو ديالهم، كلشي بقى عندهم ما يدار. كيخزق الزليج. تخنشل ياك. بقى وصلوا للزليج. كتسمى الخنشاله. صافي. وي الخنشاله. راه حتى لا كتبيه راه قال لك راه شي حاجه عندهم تماك ومهم. المارشي ماروكان البنان فيه كيقول وكيبان فيه المملكه المغربيه لو ريكوبير خليهم الله يهديهم. المهم le ministère de la Culture a bien fait les choses ou j'espère que ça ira dans le sens de la protection des intérêts du Maghreb. Il y a aussi l'équipe nationale U17 féminine qui s'envole aujourd'hui pour l'Inde. Oui, يباتوا اليوم في دوحه. يباتوا في دوحه. C'est une histoire logique. هذه كملوا. Doha c'est un joli terminal. Oui, mais... Où tu peux te diriger vers l'Afrique de l'Est, vers l'Inde, vers le Pakistan, vers l'Asie du Sud-Est. Je me rappelle, nous on a fait escale là-bas. Parce que, à l'époque, quand on nous avait invités à un tournoi en Malaisie, on a fait Dakar, Paris, Doha. Merdeka. Le tournoi Merdeka. Oui, c'était un tournoi d'été avec les équipes nationales. Merdeka. Voilà. C'était dans les années 80. Le Maroc a gagné en 1980, je suppose. Voilà, nous, on a participé en 81. Et on a fait Dakar, Paris, Doha et Doha, Kuala Lumpur. On verra. Elles ont un match amical le 5 contre le Chili, qui est également on verra, mais écoute, on verra. Et, Amine, moi je dis que c'est un bon voyage pour les filles là. C'est une bonne expérience. À un moment donné, pour moi, elles vont participer et ils vont
ils vont passer de bons moments là-bas et ils vont gagner une bonne expérience. حنا هادشي Le football, c'est le vécu. كنتسناو منهم Voilà. اول مره كيمشيو لا Voilà, أول مرة, mais moi j'attends rien. J'attends qu'ils se libèrent, qu'ils jouent leur football. Bon, maintenant, et donner une bonne image du travail qui est fait. ضد من غادي تلعب لي ناسيون ديال الفوت فيمينا اللي عندهم التاريخ لعبوا مع البرازيل لعبوا مع لي زيتازيني. Ouais. Voilà. Mais l'essentiel pour moi, pour ces jeunes filles-là, ça sera une bonne expérience. عندنا الماتش ديال الهند هو Voilà. اللي غادي نحاولوا عندك التاريخ ديال الماتشات 11 اكتوبر ماتش دوفيرتور كونتر لي États-Unis. 11 octobre. Ensuite le 14 contre l'Inde à 16h Oui. et le 17 après contre le Brésil. Oui, mais il faut pas qu'ils se mettent la pression, c'est tout. Oui, exactement. Pour moi, il faut qu'elles soient libérées, ils jouent, elles disent que bon, on a. ياخذوا الاكسبيريونس راه هما C'est la première équipe nationale féminine arabe qui hein, n'est-ce pas, qui participe Oui. à une Coupe du Monde. Voilà ça déjà. Il faut prendre ça comme un avantage sur le plan confiance. Donc, elles ont rien à perdre. Pour moi, c'est une bonne expérience de participer à une Coupe du Monde à 17 ans. On t'aurait invité à participer à une Coupe du Monde à 17 ans, Je partirai en rampant. Voilà, c'est tout. 20h34 رجال مدينة المحمدية. آخر أخبار الجمع العام الانتخابي ديال جمعية شباب محمدية هشام بوشعب. هشام تفضل. معي مباشرة. يعني قريب يتختم الجمع العام ديال التخيل العادي الانتخابي فريق المحمدية قراءة بقية الولاء الحمد العالي بالله. يعني كانت كلمة ديال الرئيس الجديد أسامة الناصري اللي حث على الجانب أن تكون مساندة قوية لهذا المكتب الجديد اللي غيكون الفريق الجمعيه ديال الشباب المحمديه. اجماع ما قلتيش لنا انتخاب واش كان بالاجماع كانوا شي حد اللي بالاجماع يعني بالاجماع يعني حسبناهم كاملين اللي حاضرين برفع الايدي رفع الايدي بالاجماع. قال اللي مثير الجلسه بان شكون اللي ما باغيش اسامه الناصري حتى واحد مهز يدي، شكون اللي ما باغيش يصوت حتى واحد مهز يدي، ولكن اللي بغاو اسامه الناصري الجميع في الحضور هزوا يديهم. يعني انتخاب بالاجماع بالنسبه لاسامه الناصري اللي غيكون رئيس ديال الجمعيه الرياضيه الشباب المحمديه. الكلمه ديالو كانت ماشي طويله بزاف، ولكن يعني كان باش يبقى المسانده الرئيس ديال الشركه هشام يتمنى الفريق، ولكن اكد هشام يتمنى في الكلمه ديالو بانه غيستقل من الشركه ديال الفريق ديال فريق الشباب المحمدي. كما ما يبقاش مدير عام ديال الشركه، غيشوفوا شكون اللي غيكون رئيس الشركه. كانت هضره بان رئيس الشركه غيكون من خارج المكتب ديال فريق الجمعيه ديال الشباب المحمديه، واخا يكون كما قال واحد واخا يكون براني من فريق من مدينه الشباب المحمديه، يكون مسير كفء، يكون في المستوى الكبير انه يسير هذه الشركه ديال الشباب المحمديه. الحضور كله كما قلنا كان حضور يعني ما نقولوا الجمع العام كان صحي بالنسبه لفريق الشباب المحمديه. نشوفوا نعاودوا ندخلوا القاعه يعني سال الجمع العام غير عادي، ونشوفوا شي ضيف معنا، اما يكون هشام يتمنى، اما يكون الرئيس الجديد او الرئيس السابق. نشوف بقى معايا يعني كل شيء واقف هنا. نتمنوا ان نشوفوا ضيف يكون معنا مباشره على راديو مات يعطينا الحكايات ولا الاجواء اللي نشوفوا. بقى معايا امين، يكون معايا انا كنتسناك الرئيس كما نقول الرئيس السابق ديال فريق الشباب المحمديه. الكلمه ديالك كان عتاب قوي على بعض الاعداء، على بعض الاعضاء ماشي على بعض الاعضاء. اسمح لي دقيقه معنا مباشره راديو مات دقيقه. المستمعين الكرام جمهور الشباب المحمديه كيفاش جات هذا الجمع العام؟ الحمد لله الجمع العام داز في جو عائلي كما شاهدتم كيحضرتوا بانه كان العتاب بعض الناس اللي بالحقيقه ما كانوش في المستوى الاختيارات ديالي انا ولا كنت نتحمل المسؤوليه ديالي، ولكن كل شيء كيصب في مصلحه فريق الشباب المحمديه، وان شاء الله يكون الخير فريق الشباب المحمديه. شكرا مصطفى ديالي. يعني هذه الكلمه ديال مصطفى كما قلنا في البدايه امين، كان عتاب قوي بالنسبه لمصطفى الزياتي اللي كان انا اللي اختار دوك الاعضاء، ولكن ما كانوش معايا كما تنقولوا ما قدوش المسؤوليه. واحد الخبر عطيتيه قلتي بان هشام يتمنى تدخل واكد انه غيستقل، لان من شهر 7 وكيقول غيستقل، ولكن ما كاين لا استقاله ولا جوج. امين هذا نتسناو. في الاول قال بان في الاول هذا بغيتي التدخل ديالو الاول عطى بعض النصائح الرئيس الجديد اسامه الناصري، عطى بعض النصائح اللي خصو يكون يعني في القمه ديالو كمسؤول على فريق كبير كفريق الشباب المحمديه. وفي الكلمه الثانيه بعد السؤال ديال بعض ديال احد المنخرطين اكد بانه غيستقل من الشركه ديال الشباب المحمديه. الشركه ديال الشباب المحمديه يمكن نشوفوا هشام، نشوفوا امين، نشوفوا معنا هشام يتمنى المباشره راديو مارس
يمكن يعطينا كلمه هشام اكملنا الرائد المدير العام ديال شركه شباب محمديه. هشام يعني كان اجواء جميله هنا، رغم عاديه رغم عائليه. شفنا بعض العتاب من الترجيات على بعض الاعضاء، ولكن شفنا كل شيء فرحان لهذا الجمع العام غير العادي. كلمه للجمهور، كلمه للمستمعين ديال راديو مصر، كيفاش شتي الجمع العام، كيفاش شتي اسامه الناصري كالرئيس فريق الشمس. شكرا. لا شوف انتم شفتوا اجواء عائليه، كنتمنوا باش ان شاء الله جميع الجمهور العامه نشوفوا بحال هكا. كيكون نقاش، راه حنا عندنا نقاش، كاين اختلافات، ولكن المهم انه في الاخر ملي كتكون الرغبه في الاتحاد باش نكونوا كلنا مورا الفريق كنكونوا كلنا. دابا باقي الدور اللي كنتمناوه يكون هو الدور ديال الجمهور، لانه الفريق محتاج للعابه، محتاج للطاقم التقني، محتاج للمسيرين، ولكن راه محتاج للجمهور. راه الجمهور هو اللي كيدعم فعلا الفريق، هو سي لو دوزيام اوم دو ماتش. وحنا كنطلبوا من الناس ديال المحمديه ومن المحبين ومن سكان المحمديه انهم يجيو يدعموا الفريق ديالهم، لانه ما غادي يزيد الا في الحب ديال الناس باش يعطيوها اونكور بلوس. وهذا سي لو سول بوان اللي حنا ما عندناش فيه دخل، انه كنبقاو غير نطالبوا ونتمنوا غدا ان شاء الله في المباراه نشوفوهم. هشام قلتي في الكلمه ديالك بان غنستقل من المؤسسه ديال المدير العام ديال الشركه يعني رسميا. لا رجع فيها، انا ديجا كملت تساليت الميركاتو. علاش؟ بعدا باش نحرص على الانتدابات الجديده وباش ندير براج لداكشي اللي كانوا بغاو الناس وحطوا ليه باش يجيو ياخذوا اللعابه ديال الفريق بواحد الطريقه اللي ماشي هي الواحد اللي عنده الباب محلول وكيبغي يدوز من الشرجم. دونك الحمد لله نستنى الميركاتو اللي كنتسناو جمله هو دار، سواء مخي غنكون مع ديال الجمعيه وغادي ان شاء الله نحكوا على الرئيس الجديد. ولا توصل واخا نتفرغ غنقدمها مره اخرى. شكرا هشام يعني الكلمات اللي عطاها امين. يعني هذه الاجواء ديال الجمع العام الغير العادي فريق الشباب المحمديه. يعني الكلمه ديال مصطفى الزيري كما قلنا العتاب على بعض الاعضاء، هشام عطى بعض النصائح لاسامه الناصري وكل شيء خارج. كان جو عائلي، كان كذلك كان ميساج لمصطفى الزياتي بان راه ما كاين حتى مشكل بينه وبين هشام ايتمنا، غيبقاو عائله، غيبقاو يحبوا فريق الشباب المحمديه وغيبقاو يعاونوا فريق الشباب المحمديه. شكرا هشام بوشعيب. سعود قلتولوت nous attendu la perche. هزنا الكره باش نسماتشيو لان لو ماتش برينسيبال دو دومان عثمان quatrième journée de la Botola Pro, c'est Shabab Mohammadi Raja. Le Shabab 6 points, le Raja du mal à démarrer, 2 points en 3 journées, 2 points sur 9 possibles. Comment tu vois cette rencontre? Le Raja a un nouvel entraîneur et peut-être que tous les compteurs sont remis à zéro pour les joueurs. Personne n'a la garantie d'être titulaire demain. Non, mais écoute, l'entraîneur qui arrive, il a des données. Quand tu viens au Raja, tu vas pas tout remettre en cause parce que tu as des joueurs, tu vas remettre en cause Unité. Tu vas remettre en cause. Ah, mais écoute, il a un candidat qui peut le titiller. Ah, oui. Comment? Il a un Merbeh Gaïa qui peut le titiller. Ouais, mais écoute, Amin, tu as un international qui a un passé avec le club, qui a un palmarès exceptionnel avec le club. Tu as Harkas, tu as Hadoudi. Et le Raja, il a une ossature. Mm-hmm. Voilà, donc lui, quand il va venir, il va repasser les feuilles de match. Il a vu les joueurs. Il a fait un match amical, oui, contre l'Oseka. Oui, ils ont gagné. Mais 3-0. Oui, mais ils ont gagné. Après, il va avoir une idée. Il a entraîné l'équipe. Il va avoir une idée sur. Parce que quand tu viens comme entraîneur, tu vas repasser les matchs passés et les feuilles de match. Ouais. Tu vas avoir quand tu joues les 3 matchs titulaires, ça veut dire que tu fais partie de l'ossature de l'équipe. Maintenant, il sait que l'équipe n'est pas en confiance, donc c'est à lui de mettre une stratégie, mais en face, moi j'ai trouvé une bonne équipe de Mohamedia. Une équipe qui est bien, même s'ils ont perdu contre Jidida, mais ils méritaient le match nul. Historiquement, depuis l'accession à Aziz Yel Shabab Mohamedia Kishem Etimna, 0 victoire contre le Raja. Contre le Raja, avec de multiples primes de motivation. contre le Wydad. ما ربحش الرجا الوداد. ولكن كيخسر مع الرجا وكيتعادل يقدر يتعادل مع الوداد في محمديه العام اللي فات. دونك لا كيسيون كي سو بوز واش هاد المره سوغ على بونوسي. الرجاء خاصهم عندي كليك، خاصهم رباح، ممكن رباح. ولكن واش يخبر على شي بريم هاد المره ولا النهار اللي ما ضروري كاين خبر على البريم. هشام ما يمكنش يلعب كونتر الرجاء وما يديرش بريم، ولكن يخسر فلوسه بوغ لو النهار اللي يقول له ما كاينش بريم يمكن هذه يمكن تسلك الامور. انا سمعت نهضر على بريم ديال الموتيفاسيون ديال 30,000 درهم، الشيء اللي وصلنا هنايا. دونك ديجا كاين موتيفاسيون ديال بعض اللاعبين بحال بن حليب اللي غادي ديجا راه كونفوكي ويكون في الماتش كونتر الرجاء. ضرار ما كتبش لي لانه تبليسه، ما غاديش يكون في لا ليست. الرجاء
المدرب جديد كل شيء غيبغي يبين بانه يستحق يكون عنده رسميه من الحارس حتى لاتاكون. Non, mais c'est pas question d'entraîneur, c'est le Raja. Oui. C'est le Raja aussi. ما جمهور ديالهم بلا مدرب les joueurs sont motivés. لكن عثمان ملي كيكون اونترينور جديد احنا شفنا ليكيب ناسيونال ملي كيكون اونترينور جديد هذه ما كتكون الموتيفاسيون. Non, écoute, les joueurs c'est des professionnels. Ça c'est l'aqliya الثمانينات السبعينات. Mais aujourd'hui le joueur c'est un joueur professionnel. Il est préparé à tous les matchs. بسميه احترافي ولكن ماشي بكاع المعنى الكلمه كامل ان لي جوور بروفيسيونيل. Quand tu es payé et tu nourris ta famille et t'es proche de ce que tu gagnes, hein, tu es un pro et tu dois avoir une conscience. Les joueurs sont conscients que c'est leur métier. ملي ما كنتش كتلعب الكره ما كنتيش برو. Non. كلشي برو كتلعب الكره وكتخلص وما عندكش شي حاجه اخرى. Mais écoute, mais je me consacre exclusivement à mon métier. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça, c'est ça qui va te nourrir ta famille. Tu dois jouer à 100% ou 200%. Les joueurs, ils vont venir avec les autres entraîneurs, ils sont pas motivés. Ils sont motivés. Quand tu vois ce public-là du Raja, tu n'es pas motivé? Sans entraîneur. خلي l'entraîneur. راه كان البيبليك في الفوز. اش قلت لك وليد مالو في الميركاتو شتويا qu'est-ce qu'il a dit? Le meilleur recrutement c'est le public. هو البيبليك. Voilà. بغيت نقول لك الرجاء راه كان عندهم جمهور في التروا ماتش. Mais est-ce que il a parlé de lui? Il a dit احسن recrutement pour le Wydad c'est le جمهور. Mais quand tu vois un public comme ça et tu es prêt à tout donner. Bon maintenant عثمان اسمعني راه في هاد الماتشات اللي الرجاء ما لعبتش مزيان كان البيبليك كان ستاد عامر. Oui, pourquoi ils n'ont pas joué? علاش؟ Voilà, je vais te dire pourquoi. Parce que les Raja, ils ont recruté combien de joueurs? 15. Tu crois que le football, tu amènes 15 joueurs et demain et tout va marcher? Mais à l'autre, Modrib Benzarti. خسر الوقت هو. Attends, quand il est venu en retard ou n'est pas venu en retard? Il était engagé en Libye. Oui, mais ما جاش en retard. Là, non, on l'a attendu et ils ont commencé les entraînements sans lui. Ils ont joué des matchs amicaux sans lui. Non. Ils ont recruté sans lui. Je pense qu'ils ont recruté sans lui, mais les matchs amicaux, il était là. Attends, quand ils ont recruté. Sans son aval. Et quand il est arrivé, il a eu le temps. كوريجي الرجاء سناو مع لونترينور هو الاول هو الريكروتمون الاول اللي داروا عاد داروا لي ريكروتمون. Il était en train d'entraîner une équipe en Libye. Il va être en symbiose. En Libye كان عنده 6 ماتش. 6 matchs c'est combien? سالاهم عاد جاوا بداو 6 matchs c'est 1 mois et demi. كانت في لاطريف عندنا حنا سالينا. C'est 1 mois et demi. Écoute, et ils ont changé presque toute l'équipe. 16 joueurs et tu veux venir du jour au lendemain et la mayonnaise prenne. Il faut du temps. هاد لونترينور اللي جا راه ماشي هو اللي دار لي ريكروتمون حتى هو جا لقى هاد لي جوور كاينين. شنو غيتبدل ما بين فوزي وما بين حاج ديكليك؟ Comment? حاج ديكليك. Tu sais, خاصهم عندك ليك خاصهم واحد فيكتوار. Quel déclic? Ça c'est, écoute-moi, je vais te dire une chose. En football, il y a des réalités. La réalité, c'est avec le temps. Tu vas venir, tu vas essayer de connaître les joueurs, de passer un message. Il y a un plan de jeu. Et tu crois que c'est facile de venir le premier jour, mais le football, c'est le temps. Et on n'a pas laissé le temps à Benzarti. Parce qu'ils veulent croire que quand tu amènes Aziz, tu amènes Amin, tu amènes Ousmane ou Salah, Radilabou, Laib Meziani, Radindirou Natija. Non, le football, c'est pas comme ça. Badraoui قال لك راه فوزي هو اللي بغى يمشي. انا كنت معاه 3 زور باش نخليه يبقى ماشي. Laisse-moi Badraoui. Badraoui, il a fait ce qu'il a à faire. C'est un président. Il a amené l'argent, il a amené les joueurs. C'est ce qu'on demande à un président. Moi, si j'entends les gens parler de Badraoui, il a nommé une commission technique. Il a amené des joueurs. Il a sorti l'argent. Aspreti. 20h48 minutes. الماتش مع 8:11 ديال الليل غدا ياك 8:11. عزيز قبلاوي يسخاو كومونتير. مره بعد العشيه ايس فار دفاع ديال الجديده. Deux clubs qui sont dans la première moitié du classement, les Farco leaders 7 points et Jdida dans le peloton de poursuivant avec 6 points. Mais dis les phares parmi les leaders et Jdida 6 points à 1 point. Ben, c'est ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit les phares parmi les co-leaders. Oui. Et le Jdida dans le peloton de poursuivant. Si El Jdida gagne, il est leader provisoire. Oui. Voilà, c'est une source de motivation. Et que nous, on a toujours bien réussi de bons matchs à Rabat parce que ces derniers temps, nous... Combien l'année dernière? Ouais, écoute, l'année dernière, c'était une année exceptionnelle. Où était l'équipe de Jdida de l'année dernière? C'était le début des matchs retour. Elle était encore dans le peloton de tête. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont resté combien de matchs sans gagner? Shit. Mais écoute, je dis que c'est pas le même entame que aujourd'hui
El Jadida part à Rabat avec de la confiance. Ils ont fait une bonne même s'ils ont perdu contre le Wydad, il y a eu une bonne réaction. Voilà. Même s'ils ont été dominés contre Mohamedia, ils ont su gagner le match. Voilà. À un moment donné, si tu n'as pas les moyens, tu dois savoir gagner des matchs. اخر ماتش ربحت جديده في الرباط كان en 2019 3-1. Donc après il y a eu 2019 2020 2020 2021 2021 2022. Oui, mais depuis ce moment-là, El Jadida souffre. Et elle va souffrir. Oui, mais attends, même quand on était dans nos meilleures années, quand on joue les phares, tu as vu l'effectif des phares? Tu sais que c'est l'un des meilleurs effectifs de la Botola. Et il faut que Dacruz ne fasse pas dans le sentiment dans les concessions, parce qu'il y a trop de coques dans la basse-cour. Non, moi ça les ténors. Ça, c'est toi qui le dis. C'est la vérité. Mais moi, je dis aujourd'hui, tout entraîneur aimerait avoir entre ses mains l'effectif. Maintenant, ce que tu dis, c'est une réalité. C'est à l'entraîneur de trouver la bonne formule. Et de faire des choix. Écoute. Mais non. الخواطر هي تلعب حمودان وسليم ونفاتي. Et alors? Et tu joues sans numéro 9. Moi, je peux jouer avec ce que tu as dit, je peux les jouer mais quand je joue avec Hamoudan, Nafati et Slim, je vais mettre Harimat et Naji. Bien sûr, pour récupérer les ballons. Mais je vais jouer avec Hafi ou bien Joseph. C'est ce que j'ai dit. Mais attends. Contre l'OCK, il a joué avec les trois, mais il n'a pas mis de numéro 9. Oui, parce que contre l'OCK, après, il avait un match. Non, contre la Renaissance de Berkane. Ça n'a pas marché. Voilà, mais écoute, tu sais c'est quoi un entraîneur? C'est des choix. Après, au fur et à mesure que le championnat avance, tu commences à avoir les bonnes idées. Il ne sera pas demain sur le banc touche. Hein. Oui, mais l'autre... Carton rouge, il va purger un match. Mon ami Serraj, il ne connaît pas le foot? Adil? Oui. Il connaît l'équipe et le foot. Voilà, donc, écoute... Tu sais, moi, au Maroc, ce qui me dérange un peu, on ne donne pas d'importance aux adjoints. Et les adjoints, c'est pour mettre les plots. Quand tu parles d'adjoints, c'est comme... Mais Adil Serraj, c'est un entraîneur. Oui. Si l'entraîneur n'est pas là, il n'est pas capable de diriger un match. Il a ses diplômes, il est un ancien joueur, il s'est formé. Et aujourd'hui, l'entraîneur n'est pas là et il n'est pas capable de diriger le match. Non, شفناها ملي كان بركان بعد الديبار ديال الجواني كان عندهم ان ماتش ديال في غانا هو اللي جرى ليكيب. Aziz. C'est un entraîneur, il a de l'expérience. Slami, il n'était pas adjoint. كلشي كيدوز adjoint. Jawani, il n'était pas adjoint. Oui. Hein? Regragui, il n'était pas adjoint. Mais écoute, il y a un passage. Et il y a un début à tout. C'est un cursus. Tu dois apprendre pour être après entraîneur. Et si tu ne diriges pas des matchs, comment tu veux aspirer à devenir entraîneur? Moi, je pense que Adil Siraj, il est capable de gérer le match. Point à la ligne. Maintenant, Adil Siraj, المدرب الوحيد اللي شفتو قدر يخرج بكر الهلالي بعد 25 دقيقة في غانا لاعبين بان لهم ماشي مزيان تماركوا على تخرجوا في 25 دقيقة ما عمر شي مدرب قدر يديرها. Mais voilà, donc il a des bagages, il a un effectif, il connaît l'effectif. Il était là depuis 3 ans ou 2 ans. C'est sa 3e saison. Voilà, 3e saison. Ouais. Et il a joué démarré avec Taleb, il a été avec Vandenbroek. Et il n'a pas gagné des titres avec les Phares. Il a gagné une Coupe du Trône. Mais voilà, donc. En tant qu'entraîneur. Voilà. Et donc, en tant qu'entraîneur adjoint, il était l'adjoint de Vandenbroek. Voilà. Donc, aujourd'hui, il connaît. Et qui va donner le gros plan? C'est l'entraîneur. Oui. C'est lui qui va diriger jusqu'au terrain, jusqu'au vestiaire. Qui va faire le briefing? C'est l'entraîneur. Donc, après lui, ancien joueur, entraîneur, comme tu l'as dit, il était au Ghana, il a une expérience. Il n'est pas capable de diriger un match. Oui. Bah, écoute, faisons-lui confiance, mais pas demain. Il faut qu'il dirige bien après le match d'El Jadida. عادي عطيه عام ولا عامين غتشوفوا entraîneur principal. Non, mais ses capacités, ses compétences. Ouais. Je veux pas qu'il le montre demain. Il va le montrer la semaine prochaine. Il va jouer. Tu n'as pas compris, chef. هاد الحد هذا هاد الجمع هذا ton couscous tu vas avoir du mal à le digérer. Non, mais non. Adil, je le lance un message. On sait que tu es compétent. Mais tes compétences, attends jusqu'après le match de Jadida. Adil, الله يخليك وريح انت يديك باش يدوز واحد العشيه خايبه ويهضم الكسكس ديالو خايب. Mais tu sais que j'ai envie de le voir souffrir. Non, pourquoi? انا عندي مجي عثمان Je دابا. suis supporter des Phares. Oui, mais chacun bah tu vois. Chacun balaye devant sa maison. Ah bah Moi, El Jadida, même que
ils ont gagné contre Mohamedia, mais c'était pas une victoire convaincante. Je sais. Voilà, mais on parle, mais ils ont gagné. Ils ont 6 points. J'ai envie qu'Ousmane souffre de vendredi Smithio qu'il ait du mal à digérer son couscous. غنستمروا معكم باش نهضروا على الماتشات ديال البطولة برو sur Culture Foot. On a parlé de match ديال الجمعة Aïsfar Dival El Jadida et Shabab Mohamedia Raja. 18h15. Le match des extrêmes, en tout cas en termes de sensation à Ousmane. Olympique Club de Safi IRT. Safi, c'est 7 points. Oui. Co-leader. Oui. Et l'IRT, c'est 0 points, 0 but. Oui. C'est ça qui inquiète. Ils ont joué 270 minutes en championnat, plus 90 minutes en amical. Ça fait 360 minutes sans faire trembler les fils. Oui, c'est ça qui est inquiétant. Bon, maintenant, ils jouent contre une équipe qui est très bien structurée. Safi, ils ont fait un bon démarrage parce qu'ils ont un groupe homogène et équilibré. Et quand ils ont joué le match contre le Raja, les gens disaient que bon, écoute, c'est la Raja. Mais quand ils ont joué contre le Mas, on a vu qu'il y a une bonne équipe structurée. Et le dernier match aussi, c'est contre le Mas, contre à Berkane. Ils ont vu que c'est une équipe qui recule pas beaucoup, qui ose quand ils ont le ballon, ils sont capables de jouer dans des décalages, d'aller inquiéter l'adversaire. Et c'est une bonne équipe, hein, bien équilibrée. Bon, maintenant, il y a la réaction aussi de Tanger qui a envie, avec son public, de redorer le blason parce que tu n'es pas à Tanger pour jouer le maintien. Moi, ce que tu n'es pas à Tanger pour attendre 4 ans pour avoir des résultats. Non, ça c'est clair. Ça c'est, ils le disent parce qu'ils connaissent pas Tanger. Moi, j'ai joué à Tanger. Je connais ce qu'attend le public tangerois et les moyens qu'ils ont. Parce que tu peux pas venir à Tanger et dire que je vais former une équipe d'ici 4 ans. Non. Tanger, c'est un grand club. C'est une grande ville. Ils ont de grandes ambitions. Ils peuvent trouver les moyens de former. Ils ont les infrastructures. Ils ont tout ce qu'il faut pour avoir un grand club. Voilà, moi j'étais étonné que Tanger disent que les dirigeants disent que on va former une équipe d'ici 4 ans. Non, tu as un public aujourd'hui qui mérite d'avoir une grande équipe capable de rivaliser avec les ténors. Ça a été toujours Tanger. Moi quand j'étais là-bas, j'étais avec les Megaria, on était avec les Loumari, Simou Saber, Khalid, Nehro, et tu avais ils jouaient déjà les premiers rôles. Et Driss Morabot, et on avait une grosse équipe. Et Tanger a toujours eu une grosse équipe. Et on jouait à guichet fermé. Tu peux pas venir dire que je vais faire une équipe d'ici 4 ans. Non. Tu as les moyens à Tanger. Tanger sont capables d'amener les moyens. Là, je vais préciser une équipe qui joue le titre d'ici 4 ans. Je rappelle que l'IRT était champion du Maroc en 2018. Mais avec Driss Morabot. Avec Driss Morabot. Voilà. Et Tanger a toujours eu, moi, l'actuel adjoint des U23, Moudoker, il était avec nous. Tanger a toujours amené de grands joueurs pour rivaliser avec les meilleurs. Tu peux pas me dire que je vais ramener des joueurs de haute pour faire une équipe d'ici 4 ans. Non. Mais ils sont interdits de recrutement. Mais écoute, parce qu'ils ont beaucoup de dossiers, les différentes commissions, que ce soit commission des tiges au Maroc ou la OTAS. Mais, Amine, Tanger, ils avaient un centre de formation. Tu ne peux pas me dire que chez les jeunes, tu n'as pas des joueurs capables de monter en équipe première. Ça fait combien d'années ils ont ce centre de formation? Mais écoute, on ne travaille pas chez les jeunes. Tu n'es pas capable d'amener 5-6 jeunes en équipe première. Amener 4-5 joueurs, ils ont recruté, j'ai vu. Ils ont amené le Sénégalais, Ngagne Fall. Ils ont recruté, j'ai vu. C'est pas interdit de recruter. Ngagne Fall, il est de génération foot. Il n'a pas signé. Il y a le milieu de terrain. Ils ont recruté. J'ai vu des joueurs. Est-ce qu'on va leur permettre de qualifier ces joueurs? Mais ils ont joué. Moi, j'ai vu deux subsahariens qui ont joué. Ngagne Fall, qui était à Génération Foot, il a joué. Ouais. Les joueurs. Tanger presque qualifié au Gal. باقي لهم des joueurs, mais qualifié au Gal. La plupart des joueurs qualifiés. Mais j'ai vu l'arrière gauche du Raja, j'avoue, il a joué. Ngagne Fall, il a joué le milieu de terrain. ما عندهمش مشكل ديال لا كاليفيكاسيون باقي لهم quelques éléments mais ماشي بالامبورطونس ديال اللي كاينين. Quoi qu'il arrive, mais ils ont recruté Amine. C'est 0 but marqué. Mais c'est ça qui est inquiétant. Et 3 défaites. Oui, non, tu peux perdre parce que c'est un nouvel entraîneur qui arrive et il y a un nouveau groupe, mais c'est dans le contenu qu'on voit pas Tanger parce que si tu arrives à jouer 3 matchs sans marquer de but
Si tu perds à 2-1, 3-2, on dit bon, écoute, ça va, vous avez le temps, mais ce qui est inquiétant, c'est que dans le contenu, tu inquiètes pas l'adversaire. J'ai vu le match contre كونتر تطوان كانوا مزيان في المهم يطون جاهم لي فاس فاس قالوا mais après contre le Hassania. Contre le Hassania, j'ai vu, mais le Hassania, il méritait de gagner beaucoup plus parce qu'ils sont créés énormément de croisons. Deuxième match du samedi à 20h30 Aziz Qblaoui شباب السوالم. شباب غادي سلمي اولمبيك خريبكا. السوالم غتلعب في المحمديه ديجا صافي خداو اللو كيفاش يبداو يلعبوا في المحمديه. السوالم سي بوان السوالم حتى هما مازال عندهم دي جوار ماشي كاليفي باسكو كاع دوك اللي جاو باقي ما تكاليفاوش. زكريا تيلعب لو ساتور اللي كان عند الحيمر عندهم الاكسبيريونس. بار كونتر خريبكا مشاو ليهم لي ميور جوور مشى لك كابيلو مشى لك الدراك مشى لك طاش هادو دي زيليمون اللي كان كلشي الفرق باغينهم جابوا لعابه مي حتى لدابا مع هذا المدرب التونسي ما ضايراش كره عندهم. Oui, mais quand tu vois leur match contre le Wydad, hein, dans le contenu, ils ont créé des problèmes au Wydad. Ils ont osé jouer. Hein. Non, si, écoute, ils ont tenu la dragée haute au Wydad. Hein. Bon, maintenant, quand tu as un nouvel entraîneur qui arrive, moi je dis toujours, donner du temps. Un point sur 9 possible. Est-ce que Khoribga peut se permettre de ne pas prendre quelques unités face au match d'Adr Contre Soalem. Contre Soalem, parce que sinon il risque de se retrouver déjà en position de relégable. Tu sais ce qui me plaît à Soalem, eux, ils jouent la 14e place. Ils se mettent pas la pression. Là, le maintien. Voilà, ils jouent le maintien. S'ils sont 14e, ils sont heureux. Tu parles de Soalem, moi je parle de Khoribga. Oui, Khoribga, s'ils ne prennent pas des points face au match d'Adr, mais attends, tu crois bonjour que... tristesse. خريبكا فرقه ما قادراش دير لي ريزولتا منخرطين ما قادرينش يديروا بريزيدون دونك راه مشاكل كلها مشاكل. خريبكا هذا العام غيكون غيعانيوا. خريبكا هذا العام غيلعبوا على المانشين حتى لاخر الدورات. Même Khoribga, même l'année dernière, ils voulaient gagner le championnat, ils veulent jouer le maintien. Parce qu'ils ont un effectif pour jouer le maintien. لا كان عندهم العام اللي فات ان تري بون افيكتيف. Mais cet effectif-là, il était prêt pour gagner le championnat? Non. Voilà. Donc, tu joues quoi? Tu joues le maintien. Tu joues l'année dernière, ils pouvaient jouer 8e, 9e, 10e, il n'y a pas de problème. Mais cette année, pour moi, l'erreur, et je le répète, Warrad, moi j'ai vu ils auraient pu le laisser travailler. Mais bien sûr. Mais là, كاين في البون دو توش. كاين في البون دو توش. Oui, mais attends, quand tu es adjoint, il n'est pas patron. Parce que يلاه خدا البي. اسمح لي نقول لك واحد الحاجه. Tu peux pas lui chercher une dérogation pour pouvoir lui permettre d'entraîner. راه ميم با مسجل يلاه خدا البي. لعب معاهم كان عنده السيف ملي كان شاد الفرقه. جيب واحد كي لو كوفر mais et laisse le travailler. Voilà. À un moment donné. جبتي مدرب. جيب واحد اللي يكوفريها صاحبي. انا بعدا انا شخصيا هذا المدرب عرفتو حتى جا خرج. Aziz, Warrad, quand il avait pris l'équipe. Elle fait de très bons résultats, elle a fini 7e. Non, même dans le contenu, quand tu vois Khoribga, voilà, donc moi, c'est un joueur du club. Maintenant, quand je vois son travail, il est bien fait, je vais le couvrir, je vais amener quelqu'un qui a la licence A. Mais qui n'a plus l'ambition d'être le patron d'une équipe et vivre le stress. Et voilà. Le stress des matchs. Et de le faire grandir. Mais c'est comme ça que, elle a fait du bon travail. Attends. Est-ce que tu sais que Cruyff, aussi Cruyff soit-il, n'a jamais eu le diplôme d'entraîneur? Qui c'est qui le couvrait avec son diplôme? C'est son adjoint Carlos Rechak. Oui. Mais tu passes chez Cruyff. Et le Malam, le Kaiser. Beckenbauer. Oui. Mais je parle de Cruyff parce que c'est aujourd'hui une référence de football. Beckenbauer, il était champion du monde. C'est Vox qui le couvrait. Mais voilà, tu mets quelqu'un avec lui, mais c'est lui qui décide. Parce que moi j'ai vu que Warrad a fait du bon travail. L'équipe était bien, c'était bien structuré, ça jouait bien. العام اللي فات كان عندك طاش والدراري المعتاني في الميليو وعندك حفاري مع كابيلو مع توميسون. Ouais. راه اي واحد اي مدرب يبغي هاد اللاعب يكون. Mais tu m'as pas parlé que 10 qui sont partis, tu m'as parlé que de 4 ou 5. Les têtes d'affiche. Non, mais Khoribga, il manque de moyens. Ils ont les moyens de recruter. Khoribga aujourd'hui est un des clubs les plus endettés de la Botola. Oui. ما بقاش شادهم المؤسسه اللي معروفه. Un des clubs les plus endettés du championnat هو l'OCK. لعبه ما مخلصينش اللي مشاو ولا اللي باقيين. Donc quelle ambition tu vas avoir? Tu joues le maintien. Dimanche Fus Mas مع 4 ديال العشيه. Marrakech sans public. Marrakech sans public. Bon, ça ne dérangera pas les supporters. Mas هما اللي مضرين. Mas, oui, ils ont un beau public. Très bon. En déplacement comme à domicile. Voilà, mais... Ça ne dérangera pas le FUS. Non, le FUS, ils sont habitués. Le FUS, chauffe.
ما داوش البطوله هي مات الويكلو ما عمرو عاود يديوها Et ce rythme là. ça, c'est un bon match. Hein. Le FUS Ouais, 5 ماشي- points, Hmm. le FUS 5 points Oui. et le MAS retard à l'allumage. واش Oui. ماشي الماتش Un nul, 2 défaites. واش ماشي اخر فرصه Ben Sultan. لسلطان Comment واش ماشي اخر اوكازيون لونترينور Pourquoi On est à la 3e journée, ça. باسكو انا Mais non, شفت اليوم جا attends, ماناجر جينيرال ان ديريكتور سبورتيف Comment كروات اللي سناو معاه اليوم درازن Mais c'est un directeur sportif. Les directeurs sportifs au Maghreb techniques, ils se transforment très vite Oui, en mais- entraîneurs d'équipe mais, première. Amin, Particularité marocaine. Amin. Ben Sultan, l'année dernière, il a fait une belle saison. Donc, au Maroc, l'entraîneur, il ne doit pas avoir un passage à vide. S'il a fait une belle saison, s'il a un passage à vide, on doit le virer. Chef, toi Non, tu es mais- rationnel. Hein Toi tu es rationnel. Non, moi je parle football. Toi tu es لا rationnel. لوجيك déjà. ديال C'est logique. المسيرين Non, المغاربه non. والجمهور ديال المغرب Non, mais attends, Moussirine du Maghreb, ils étaient dans le football quand j'étais dans le football. Moi, je te parle football. وانت كتهضر عليا لا لوجيك Voilà, moi, je te parle que كنهضر لك انا شنو كاين euh, لا رياليتي si on veut développer le football marocain, et il faut mettre d'abord les entraîneurs à l'aise. Tu ne peux pas faire une belle saison, terminer 4e. Non, laisse-moi terminer mon raisonnement, après tu parles. Tu ne peux pas avoir un entraîneur qui a fait une bonne saison l'année dernière, qui termine 4e. En début de saison, il a un problème à l'allumage et tu mets ses compétences en doute. Et surtout que tu n'as pas qualifié tous les joueurs pendant les 3 Mais premières voilà, années. donc pour moi, le football, c'est une question de confiance. Et je donne toujours l'exemple de Klopp. Klopp, sa première année, qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné à Liverpool. C'est après qu'il a amélioré l'équipe. مي وصل C'est avec le للفينال temps. ديال الشامبيونز ليغ Tu as compris. Mais c'est avec le temps qu'il a gagné des titres. Parce que l'entraîneur a besoin d'un environnement serein. Que l'entraîneur a besoin de sentir que ses dirigeants ont confiance en lui. Même quand il est en difficulté, il doit être soutenu et dire que ce soit le public, que ce soit les dirigeants. برافو الجمعي Voilà. لانه في لا كونفيرونس دو بريس قال لهم حنا باقيين شايقين في بن سلطان هو اللي يبقى معنا ومازال غتجي الريزولتا Dimanche, toujours à 18h15, stade Sani Termel, match des néo-promus. Ouais. Le MAT, 5 points. L'Union de Touarga, 3 points. Ouais, Le MAT a conservé son entraîneur. L'Union de Touarga a changé en début de saison d'entraîneur. Oui. Ils ont gagné le Raja. Ils ont gagné Raja et perdu face au Phare. Et ils ont perdu aussi contre Jidida. Mais écoute, c'est une équipe qui vient de monter. Et c'est 2 équipes qui viennent de monter. Mais quand tu vois le MAT, c'est une équipe bien structurée. Moi, j'ai beaucoup aimé. وي ولكن ليفيكتيف ديالهم Oui. ما عندهم دي زوج راه كيلعبوا سون افون سونتر ما عندهمش كاليفي افون Ouais, سونتر attends, moi, ce qui me dérange, Aziz, quand tu me dis ils ont 18 joueurs, ils n'ont pas des joueurs espoirs. لا ما تكاليفيهمش دو جور اسبوار اللي عطاوك Mais دو attends, جور les espoirs, tu es obligé de. الكاليفيهم باش يقدروا يلعبوا عطينك دوز اسبوار الكاليفي Hein, deux كاليفي espoirs. دوز اسبوار Oui, mais tu vas jouer 18 jours, c'est pas suffisant en attendant de qualifier les autres. عندك دي بوست ما فيهمش ماشي غير دوبلور ما فيهمش هذاك تيتولار ما كاينش اتاكون دو بوينت ما كاينش كيلعب اليت كيلعب اون بوينت كيلعب Mais pourquoi? باسكو عندهم تما لي تيج Grosse crise financière. خلصوا 850 مليون لا فيفا Mais, وما قدروش يكاليفي باسكو باقي عندهم لي ليتيج ديال لا فيدراسيون c'est bien. Si on veut développer le football, ça doit se passer comme ça. Ça doit se passer comme ça. Parce que tu ne peux pas avoir des litiges et vouloir recruter encore. On dit la dette ne doit pas avoir de petit frère. La dette ne doit pas avoir de petit frère. Halas, Oujib. فوالا تيلعب الهواري اون بوينت لعب ماشي البوست ديالو بونجور ما تيلعبش بلاصتو Aujourd'hui, on a de très bonnes infrastructures. On a le meilleur championnat en Afrique. Si on veut être meilleur encore des années, il faut qu'il y ait de la bonne gouvernance. C'est-à-dire dépenses, les andek fijibek. Tu peux pas avoir des crédits que tu payes pas, des litiges, et tu vas rajouter. Joue avec ce que tu as. C'est ça qui va développer le football marocain. Si on parle, il y a des litiges. Mais est-ce que toi, tu aimes travailler et ne pas être payé? Alors, j'oublie. لا Non, je t'ai posé une question. Est-ce que tu aimes travailler et ne pas être payé? نو بيان سور Mais écoute, pourquoi les joueurs travaillent et ils ne sont pas payés? متفق معاك Donc, il faut que la ligue professionnelle exige des clubs des garanties de paiement.
Tu peux pas être. راه كيكزيجيو عليهم تيحطوا لي غارونتي Donc ça y est. وفي الاخر ما تيجي شوف لي غارونتي شنو هو البودجي de la région la commune etc. سمح لي سي با شوف لو طون ما هادشي كتعرفش. كاين في الفراقي حيد 3 4 فراقي هادشي انت اللي كاين خدمتي في المجالس الجماعيه وقتاش كدوز الميزانيه؟ شهر 3 مارس Voilà. Est-ce que je vais attendre jusqu'au mois de mars باش نديبلوكي l'argent? Il te faut de l'argent cash comptant. فلوس ديال مارس كدير فيها الدوبل بريم كدير فيها بريم موتيفاسيون باش ما طيحش كتجي بدايه العام ما كتلقاش باش تبدا Et les joueurs, ils vont puiser sur les économies pour nourrir leur famille. Mais trouve-les les moyens de payer. À la fin du mois, tu payes. Maghreb de Tétouan face à un club très bien structuré qui est l'Union de Touarega et qui devrait marcher sur les traces du FUS. Allez, Remake aux revanche. Dimanche 20h30. Ah ouais. Wydad Renaissance Sportive de Berkane. Ça, c'est l'affiche. Hein. ah oui Ah, c'est l'affiche de la journée. La Ouais, revanche. c'est l'affiche. Et puis, dès dimanche à 20h30, C'est impeccable comme horaire. hein, c'est avec deux grosses équipes, deux gros effectifs. Voilà, ça, c'est le Wydad qui est leader. Berkane qui a une part à l'allumage. هذا هو Un point. le paradoxe. Oui, C'est que Berkane a privé le Wydad de la Super Coupe d'Afrique. oui. Mais Berkane a du retard à l'allumage avec 1 point sur 9 possible et déjà 2 défaites à domicile. Oui. Alors que le Wydad est leader. Et هذا هو le paradoxe. oui, mais Berkane, tu sais, Berkane contre les grandes équipes, ils sortent toujours de grands matchs. Parce qu'ils ont un effectif qui est capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe. Ils sont surpris. Leur défaite, c'est à domicile. Hein. C'est contre Agadir. C'est Et contre Safi. Safi. Contre les phares. Ils ont Une bonne première mi-temps. Ouais. Et contre Et la le- finale et la Super Coupe, ils ont gagné. Non, la Super Coupe, ils ont été Supérieur. ah ouais, ils ont été supérieurs, ils étaient bien tactiquement, j'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est l'équipe qui sort toujours. Tu te rappelles l'année dernière, ils sont venus à Otas, ils ont gagné contre le Raja. Oui. Hein? Voilà, eux, ils sortent de grands matchs contre les grandes équipes. Et est-ce que le Wydad va avoir une réaction, sachant que la semaine d'Il Mouta a été pénible, à cheval entre la sélection olympique et le Wydad? Est-ce que finalement il va trouver la bonne formule في الوداد؟ لأن ساتاتون عزيز. دابا ما تاتوني مزيان. دابا الجمهور شوف من بعد ما مشى للسوبر كوب ما بقاش غادي يصبر على عموتها يضيع دي بوان في الشامبيونا ولا باسكو عموتها دابا عنده كل شيء اللي جوري ما كانوش واجدين وجدوا او نجم ودي جور وحدين اخرين اللي كانوا باقي ما واجدين فيزيكمون راهم لعبوا دي ماتش اميكو وواجدين ليفيكتيف اللي عند الوداد كنظن ما عندش عموتها شي عذر انه ما يديرش نتائج ايجابيه. بركان مشكل في الشامبيونا شحال من عام دابا هما تيلعبوا الشامبيونا ما قدروش يكونوا دوزيام دوزيام ما قدروش يديروها. Oui, mais ils ont fait le recrutement pour gagner le championnat. مي maintenant- هاد الديبي اللي بادين هاد Oui, maintenant, le début, ils ont un nouvel entraîneur aussi qui arrive. Il faut leur laisser le temps. Bien Et sûr. Amouta, il connaît les exigences du Wydad. Il était au Wydad. Il est revenu, il sait bien. Et Amouta, moi je le connais, il joue pour gagner. Il sait bien ce qui ما يمكنش تكون attend. في الوداد وما تلعبش باش تربح. Mais voilà, non, il était là-bas. تاع مع ريال مدريد غير بغاك تربح. C'était quand il a accepté ce challenge, il sait bien les exigences. Il était là, il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné le championnat, non? Avec le Wydad. الشامبيونات الشامبيونز ليغ وي. Oui, voilà. Donc, s'il revient, quelqu'un qui était là-bas, qui a gagné la Champions League, qui a gagné le championnat, il connaît pas les exigences. Bon, maintenant, moi, comme je dis toujours, quand tu me dis le public, moi, quand ils sont la veille qu'ils veulent jouer contre Khouribga, ils ont fait un beau geste. Ils sont partis, quand ils ont perdu la Super Coupe d'Afrique, ils sont partis au terrain, ils ont rencontré le staff, ils ont rencontré les joueurs, ils les ont encouragés, ils disent que bon, on a, oui. Oubliez la date. Moi, ça, c'est un geste que j'ai salué. Mais c'est pas un geste pour un match. C'est pour toute la saison. Voilà. Quand tu amènes un entraîneur, tu dois être derrière lui. Dire que bon, ils sont leaders aujourd'hui, ils sont co-leaders, le Wydad. Même s'il y a un faux pas, il faut pas remettre tout en cause. Il faut avoir confiance en l'entraîneur, aux compétences de cet entraîneur qui vous avait fait, qui avait gagné la Ligue des Champions, qui avait gagné le championnat et qui est parti. Il est revenu. On connaît ses compétences, laissez-lui le temps. C'est tout. 21h24, on finit avec le dernier match qui sera également très intéressant. C'est le match des extrêmes. Hassani Degadir, Mouloudia Doujda. Le top du championnat Et et le flop du championnat. Ousmane. Oui, tu l'as bien dit. C'est Agadir, une équipe bien structurée. Une équipe, moi, que j'aime bien. Hein. J'aime bien le 4-4-2. Paqueta a trouvé la bonne formule pour l'instant. Oui, mais parce que, écoute, la bonne formule, c'est quoi? C'est quand tu gagnes. Ils ont 2 victoires et un match nul. Hein? Et 2 victoires À à l'extérieur. l'extérieur. Voilà. Donc,
3 buts marqués, 0 but encaissé. Oui. Hein? Donc, mais Oujda, on connaît le problème d'Oujda. Voilà, mais écoute. L'argent. On connaît le problème. Heureusement, notre qualifié les joueurs. Oui, mais. Qualifié les joueurs, on a qu'à voir عندهم اللي جات. Oui, mais après. 7 مليار اللي ديكلاري بعدا. Hein? 7 مليار ديكلاري اللي جات في. Combien? 7 مليار. 70 millions de dirhams. De dette. De déficit. Hein? Oui. Sachant qu'il ne joue ni Coupe d'Afrique, ni Coupe Para, ni quoi que ce soit. C'est énorme. C'est pour la Botola, la Coupe du Trône. Mais tu me diras que l'Oriental, c'est un peu le parent pauvre. Peu ou pas de sponsors, peu ou pas de soutien financier. Donc, tu as un président qui met la main à la poche. Les voisins ديالهم راهم عندهم les sponsors, عندهم كل شيء. خدامين. ايوا خدامين. كاين اللي خدام وكاين اللي كيقدف بوحدو. مو كتسناو هو بوحدو يبقى يجبد الفلوس، بقى يجبد صافي ما بقاش قادر. حتى شي واحد بحال اللي وقع المحمديه كيتسنى صافي راه فلان هو اللي غادي يجبد الفلوس. ما كاينش واش لو كونسيبت ديال مونشكارا اي انكور فيابل في الفوتبول ماروكان. ديباسي بالنسبه ليا. Comment dépasser comment Aziz, quand tu prends la majorité des clubs sont déficitaires. مونشكارا غادي يجبد هذا العام والعام الجاي كتسنى فوقاش غيحبس فوقاش غتكون لا كريز. Aujourd'hui on est dans le monde du professionnel, on parle de société sportive. Oui. Donc il faut que les gens viennent investir dans les clubs, c'est tout. Il faut ouvrir la société. Voilà. Il faut ouvrir. Et si tu veux avoir de l'argent, il faut ouvrir. راه قلت لك قبيله كاين مسيرين ماشي في مصلحتهم يجيو وحدين عندهم فلوس وينفيستيو. ما يبقاوش يتحكموا في الفرقه. ما تبقاش الفرقه ديالو. Mais Aziz, il faut ouvrir parce que l'intérêt du club est beaucoup plus important que les intérêts personnels. C'est tout. En tout cas, le Hassan Edagadir marche bien. Mouloudia Doujda doit trouver la solution pour gagner son premier match de la saison. Déjà, le match contre Mouloudia Doujda, le club Oujdi avait glané son premier point. Les matchs à la Radio Mars. Oui, mais ils avaient fait un match nul contre le FUS quand même. Ils ont pris un point. C'était le premier point. Le premier point, ça peut être encourageant. Oui, et ça améliore match après match. Et il y a un entraîneur qui était là depuis l'année dernière. L'entraîneur. Le problème, c'est que Déjà, معطل. Les recrutements sont معطلين. Pourquoi كيترينيو في terrain ديال لازاري وجده qui est un terrain synthétique. Attends, lui pourquoi Jamotal? Il était là l'année dernière. Non, mais il était parti le contrat ça là, il est parti chez lui à Konetra. كنتسناو l'assemblée générale. دارت بقات واحد 10 jours ولا 15 jours من لونطام ديال الشامبيونا. عاد جا لي جوور بدات الشامبيونا باقي لي جوور كيجيو ما داروا سيمانه ديال. Il y en a qui marchent sur la tête. Il y en a qui marchent sur leur tête. Non, Amine. Donc, cet entraîneur-là, laissez-lui le temps, parce que vous l'avez amené en retard. Il était là, il n'a pas la possibilité d'amener les jours qu'il veut. Donc, ils sont à leur place. Mais après avec le temps, il va les améliorer. Surprise, voilà. نعاودوا نذكروا بالسؤال ديال كلمة في الكرة. شنو كيعني أو شنو كتعني كلمة كيعجل الكرة؟ نذكركم كنتكلموا على التيران، على الكرة وعلى لا تكنيك. اي مداخله بعيده على هذا الموضوع ما غتقبلش. شنو غادي ناخذوا اول مكالمه؟ يلا سي صالح وجد شنو كيعني عجن الكره؟ قلتي البو في البالون نقول لك البو فالو البوفان. دونك جبتي سميه درتي كوبا اللي قال عثمان ديال البوفان. ايوا دونك حطيتوها في بوفال طاحت السمعه على بوفال. ايوا يا دوطخ نو كمان اللي معروفين انهم كيعجنوا الكره. فين؟ اسكو في العالم. Mais Vinicius avant. Mais Vinicius de temps en temps encore. Oui. Isco. Rond-point. Oui. Et Neymar quand il ne joue pas simple. Oui. Non, quand il joue avec Paris Saint-Germain, il n'a pas envie de voir du côté de Mbappé. يلا ناخذ المكالمة الأولى. شكون معنا؟ السلام عليكم. حسن من كازا. كيف خويا لاباس عليك؟ مرحبا خويا. حسن من تربية. شنو كتعني كلمة كيعجن الكرة؟ كلمه ديال كيعجن الكره. المهم كنا كنمشيو للتيران ملي شي لاعب كيحتفظ بالكره بزاف وكيكثر من المراوغات وما كيكونش اللعب ديالو مفيد. صافي في الوقت اللي خصو مثلا مرر احد اللاعبين باش يسجل او المهم تكون في النهايه تكون شي تمريره حاسمه يبقى يدرب ليه بزاف وحتى كيضيع كره. كان واحد العدد ديال اللعابه
المغاربه قبل كانوا على هذا الشكل. كان شي امثله تقدر تعطيهم لنا؟ كان شي امثله. انا كنشوف بحال واحد الوقت مثلا بحال كوب دي موند اللي فات في 2018 كان نيمار كنعجل الكره تا هو بزاف لدرجه انه كيضارب السقوط وملي كيشوف ملي ما كيقدرش سميتو ديك المحاولات ديالو الدريبلاج داكشي ما كيقدرش يخلق سميتو خلق شي ما كتكونش عندها ايجابيه كيظهر في السقوط. وكان ديما لدرجه انه خدا ورقه اخرى واحد اللقاء. وكاين لعابه اخرين في المغرب كانوا احد العديد ديال اللعابه اللي كانوا ناطين هذه ديال اللعابه خرجنا ثم انا ما كنتذكرش دابا الاسماء ولكن كانوا واحد العدد كثير ديال اللعابه. شكرا سي حسن من كازا. نشوفوا عبد المجيد من فاس. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا امين. تحياتي للعاصمه العلميه ومالها والناس ديالها. الله يبارك فيك اخويا وانا فرحان بزاف لان اول مره كتشد لي المكالمه معكم. هذا شرف كبير. حتى حنا شرف لينا كبير. غير باش ما نطولش اللاعب كيعجن في الكره هو انه لاعب ما كيحترمش الفريق وما كيحترمش الجمهور وما كيحترمش المدرب. هو انه كيولي فوكاليزي سي سوا والمشكل كيكون كبير في المنتخبات. مازال في ان كلوب عندك دوطر ماتش ولكن مع المنتخب سي كاتاستروفيك بحال اللي شفنا اللاعب ديالنا الكبير هو كبير و بورتون هذاك الشيء لا ما خصوش يدار مع المنتخب. الواحد يلعب الفريق ويتبع التعليمات المدرب. الجمهور سي فري كيبغي المراوغات كيبغي كذا ولكن راه كما قال سي عثمان قبيله راه اون فان كونت اون جيج لو ريزولتا كما كان هذا الجمهور. شكرا عبد المجيد. نمشيو لرشيد من اسفي. الو السلام عليكم سيدي. الو تفضل سيدي كنسمع لك. وي انايا نقول غير بانه هذا اللي كيعجن الكره هو اللي كيلعب بتقدم كيفش اللعب وكيكون معلم. والسبب بالنسبه لي انايا هو التطور ديال كره القدم ولا الاسلوب دابا ولا سريع بزاف. لو ريتم لي تري رابيد كو لو تكنيسيان ولا كيعجنوا الكره. الوغ من قبل كانوا الناس كيعجنوا الكره وكانت كتسمى معلمين. هذا نظري. والسلام عليكم. شكرا جزيلا. اخر مكالمه عبد الاله معارف. السلام عليكم. الخير سي امين. يعني ما يمكنش ما ندوش ياك عثمان صافي هذا وكلتي هذا وكلتي. صباح الحمد لله. ايوا دابا جاوب على السؤال ما تبقاش تسلم على عثمان. عليك لو 5 ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. داكشي اللي بيناتكم اورونتين. قول لي دابا راني المفيد. سي امين هو بحال بن حليب هذاك الماتش. ودابا بغينا التعريف ماشي امثله. التعريف عاد كيسبق الامثله. مع في المدرسه اش كتدير لك الاستاذ اللي كدير لك الدرس ولا الاستاذ كيدير لك التعريف عاد كيعطيك الامثله. دونك عطيني التعريف عاد دوز الامثله الله يخليك. يعني كتكون كره سهله وكيبقى يعجن فيها باش يعطيها. واش كيعني يعجن فيها؟ يعجن فيها كيبقى يدريبلي وما عرفتش كيبغي يدير بحال عثمان ديو كان دايرها بواحد الماتش تاع الوداد حيد عليه بن عبيشه وما كانت خسرت تجديده ب2-1. وحسن نادر هو كان كيعجن في الكره. انت حسن نادر ما كيعجنش في الكره. حسن نادر كيشوف الشبكه. حسن نادر سلمون كمل احسن ادب. كتصدق عليه. انت دابا كتيتي فيه حيت ما كيسمعك. واخا سيدي عبد الاله تبارك الله عليك. شكرا جزيلا. ميرسي بوكو. ها حنا كملنا التعريف. بوفا الله يخليك ما تبقاش تعجن في الكره. هذه النصيحه لله. Allez, on va parler de football européen. On démarre avec la Première Ligue. Ouais. La Première Ligue nous propose une affiche ce dimanche. ديال الهبال ديال الهبال. Manchester City, Manchester United. Ah ouais. Derby هذا. C'est un derby. Dimanche, 14h. De deux équipes en forme. Deux équipes très en forme. Ouais. Mais après, tu sais, moi, j'aime pas les matchs après la fenêtre internationale. Pourquoi? Parce que les jours arrivent de voyage fatigués. Tu comprends? Voilà. Et la plupart des matchs qui viennent toujours après les matchs internationaux, c'est pas ça. Hein. En tout cas, j'espère que les deux équipes n'ont pas eu trop de dégâts parce qu'il y a eu le virus FIFA qui est passé dans certains clubs. Et puis il y a beaucoup ils ont beaucoup d'internationaux, tu comprends? Bah, c'est les équipes que leurs joueurs sont sollicités. Il y a une moyenne de 10 à 15 internationaux dans les gros cylindres. Voilà. Voilà. Je rappelle aussi qu'il y aura d'autres affiches à signaler. Arsenal-Tottenham. Ah ouais, ça c'est... Samedi 12h30. Ça c'est un bon match aussi. Arsenal cette année, ça marche bien. Ah ouais. Et Tottenham aussi. Pourquoi? Ouais, écoute, Arsenal, pourquoi? Parce que c'est Bruno Arteta, je sais, c'est ton credo. Voilà, écoute, parce que au début, l'année dernière, Arsenal était vraiment dans le trou.
Mais ils ont laissé l'entraîneur travailler. Ils ont laissé l'entraîneur, ils ont eu confiance sur le projet. Ils ont dit, écoute, on ne t'a pas amené pour une année, on ne t'a pas amené pour 6 mois, on t'a amené pour des années. On connaît vos compétences. Allez, et aujourd'hui, Arsenal, à un moment donné, il était leader. Hein? C'est encore le leader, non? Oui. Voilà. Et ça marche bien, et ça joue bien avec des jeunes. En tout cas, je rappellerai aussi les autres affiches. Il y aura Liverpool, Brighton and Hove. Liverpool doit démarrer enfin. غير هو مانشستر يونايتد شحال من ماتش خسرت متابعين في البدايه كنخسروا جوج. Ouais. ما حيدوش المدرب. لا ولكن المدرب a pris des décisions fortes. Oui. Comment? Il a pris des décisions fortes. Il a mis sur le banc de touche Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, qui sont les deux joueurs les mieux payés de l'équipe. Ouais. Et puis, حلوا لي الكارنيتشاك وجاب des joueurs. Et donc Casemiro n'est toujours pas titulaire. Mais C'est que McTominay le titulaire. Non, mais Amine, on n'a pas les mêmes philosophies. Il faut accepter ça. Nous, on est loin. Parce que eux, ils viennent sur un projet. Quand ils prennent Amine Bureau, ils prennent le temps de choisir le profil. On ne choisit pas à la va-vite. Même si tu es en difficulté, la direction, et ça me revient aussi sur le cas de Galtier. Qui s'attendait à ce que Galtier entraîne le PSG? Personne. Luis Campos. Mais Luis Campos, qu'est-ce qu'il dit? Le premier jour où il a eu le téléphone du président du Paris Saint-Germain, il n'a pas pensé à personne. Il a pensé tout de suite à Galtier. Il n'a pas pensé à sa femme ni à personne. Il a pensé directement à Galtier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vécu une bonne expérience à Lille. Et c'est comme ça. C'est comme ça et ça doit être comme ça. Voilà. En Espagne. C'est Aziz. Mallorca, Barcelona, c'est demain à partir de 20h. مايوركا C'est برشلونه samedi. احنا الخميس اليوم donc c'est après-demain. انا كاع ما كنشوف هذا الماتش ديال مايوركا. انا كنشوف كلاسيكو كنشوف لي زابسونس اللي كاينين في البارسا. Aujourd'hui, Michel le poste d'arrière droit, Lennart Blissa Bellerin, il est absent pour 3-4 semaines. Il va être obligé de bricoler le poste d'arrière droit. Non, il ne va pas bricoler. Si. Non. Si. Mais je te donne un nom. Tu as Sergio Roberto. Il va le préserver pour le match. Il va le préserver pour le match de l'Inter de Milan. Parce que مشالو بليرين. Oui. le match de l'Inter de Milan est plus important que le match de Mallorca. كوندي اللي كيلعبوا تمايا. Oui. الروخو اللي كيلعبوا في هذاك البوست. Oui. ثلاثه هادو. غادي يلعب visiblement Eric Garcia. Mais il peut mettre là-bas Eric Garcia. Il va mettre Eric Garcia ou là il va mettre un des arrières gauche parce qu'il a 3 arrières gauche. Mais- Il sera obligé peut-être de faire jouer Balde. ثقيل ماشي بروفيل يقدر ديال يلعب Non, Balde il monte pas. Il peut mettre Eric Garcia et dans l'axe, il met Piqué et Christensen. ولا يلعب 3. ولا يدير حاجه اخرى. Hmm? قال لك كاين une solution à moins de recourir à un joueur de l'équipe filiale ديال Barça B, c'est de faire jouer un arrière gauche parce qu'il a 3 arrières gauche. عنده Alba, Alonso et Balde. Oui. Fait le poste يلعب histoire de الونسو. couvrir ou de dépanner faire le match. Oui, Là, moi, Alonso. j'aurais mis Alonso là-bas. الونسو وي. Oui. Bon, on verra samedi. Mallorca, Barcelone, il y aura aussi Séville, Atlético de Madrid. À 17h30 samedi. Atlético Madrid, là, c'est. T'as du mal à décoller aussi. Oui. Ah ouais. Les deux équipes. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Champions son entraîneur quand il a parlé de lassitude lui-même. Lui-même, c'est devenu un fonctionnaire. Oui. كان هذاك J'ai الفونكسيونير اللي beaucoup aimé. كيتسنى التقاعد Ouais. وما لقاش شي اداره اخرى تخلص احسن من هذا الشيء اللي كيتخلص لا القرار هو الانترينور اللي كيتخلص اكثر في العالم. Oui. Et il a 40 dit- مليون دورو. Ouais. Oui. Ouais. Mais 40 مليون دورو. et il a eu l'honnêteté de dire que bon, écoute, même s'il est bien payé, mais il n'arrive pas à trouver les solutions. لا c'est le problème Ousmane. Il avait un 4-4-2 très agressif avec Oui. des joueurs qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. ياك Oui. les Godin, Saoul, في les débuts ديالو Coquet, il était encore jeune. Carrasco. Et là, il avait aussi au milieu de terrain des Gabi, Oui. des joueurs de devoir. Oui. ياك Oui. Du jour au lendemain, la presse l'a critiqué, donc il a cherché à vouloir plaire à la presse en cherchant un système de jeu plus sexy. Non, je pense pas. Et aujourd'hui, Non. les joueurs ne savent plus à quel sens se vouer. Non, Il est non, comme non. il veut, Non, comme non. le veut le Cholo, là, comme le veut la presse. البروبليم Non, دابا non. ملي كتشوف ليفيكتيف اللي عنده كواريه. Un don effectif, c'est le que كان عنده avant. كواريه. Aziz, Amine, je suis pas d'accord. Eux, tu crois que ils prennent en considération les critiques? Oui. Mais eux, c'est des gens de conviction. Aujourd'hui, à un moment donné, il y a une lassitude. Parce que tu n'as plus les mêmes éléments. Il avait Coquet, il avait Gabi, il avait l'autre qui était parti en Angleterre, là, le gaucher. Philippe Luis. Non, pas Philippe Luis. Saoul. Saoul. Il est revenu. Oui, mais et c'est pas le Saoul qu'on a connu. Tu as compris. Tu avais Carrasco. Moi, j'ai vu contre le Real. Il a mis le jeune là, Llorente arrière droit. Oui.
C'est pas un arrière droit. C'est un milieu. Voilà. Chef. Et puis c'est ça, à un moment donné, lui, il l'a dit, il n'arrive pas à trouver les solutions. Autre chose, mais il a deux pôles. Il n'arrive pas à tirer tout le potentiel qu'il a du joueur le plus cher de l'histoire du club. C'est João Félix. Oui. انا كي بقى فيها جو فيليكس بغيت نشوفو في كيف واحد شي فرقه اخرى. Et puis le problème. نشوف لنا في هذا لاج هذا خاصو يلعب. Aziz. Et le problème de l'Atlético, ils font de petits calculs d'épicerie. Pour le cas de Griezmann. De Griezmann. Tu as un joueur comme Griezmann. Toi, tu calcules pour payer, ne pas payer le Barça. Oui. Mais ça, c'est quoi? Tu mets en péril l'intérêt de l'équipe sur les considérations financières. ما نجيبوش في الاول كاع. Voilà. Pourquoi je le prends? Mais je le fais jouer parce que Griezmann, plus qu'il joue, plus qu'il devient compétitif. Et dimanche, il y aura à 20h Real Madrid-Osasuna. Le Real Madrid a perdu un seul joueur touché par le virus FIFA, c'est Modric, absent pour 10 jours. On verra donc Zelzouli peut-être rentrer en cours de jeu, faire le match à la contre le Real. Pourquoi pas titulaire? Parce que ce qu'il montre dernièrement, moi, de toute façon, j'ai flashé pour lui, hein, parce que il prend le ballon, il n'a pas peur. تمنيت انا نشوف زلزولي تيماركي لا كورتوا دابا في لا ليغا قبل ما يماركي عليه في لا كوب دي موند. Non, mais c'est. خلي داك الشيء لا كوب دي موند. لا دابا خلي داك الشيء لا كوب دي موند. Zelzouli, je l'avais vu la première fois avec le Barça. Ouais. Il rentre remplaçant, il a fait une course sur 70 mètres avec le ballon, mais personne ne lui a pris. Mais à la fin, il n'a pas bien terminé l'action. Mais quand je l'ai vu maintenant, le dernier match d'Osasuna, et il a gagné en maturité, il a gagné en confiance. Même avec l'équipe nationale, sur une action, tu sais. Il a failli marquer. Mais écoutez, il embarque. Tu sais, sur une feinte, tu ne le tiens pas. Il a un centre de gravité très bas. Donc, c'est un Messi qui arrive dans l'avenir. Hein. En Italie, l'affiche au sommet, ce sera Inter de Milan-Roma samedi à 17h. روما بداو مزيان ولكن بعد كيخسر معانا. ايوا المهم نابل تورينو نابل سي ليدر دو شامبيونات نابل سي لا ميور ايكيب ديتالي دو مومون انا بغيتهم يدوا البطوله امبولي ميلان اسي avec Spalletti le grand copain de votre grand copain tous 5 سنين ولا 6 سنين تيلعبوا كره زوينه. Ils ont un petit géorgien, un bijou. Comment ça s'appelle? Et ensuite il y a Empoli Milan AC 19h45. Milan AC, c'est samedi. Et dimanche les autres affiches avec notamment la Juve qui entend peut-être donner une toute dernière chance à Allegri. Allegri, les noms des successeurs ou là des possibles remplaçants d'Oklibeno. La Juve qui reçoit Bologne. Ça, c'est la presse. Non, mais le club n'est pas content et visiblement il y a 2-3 noms qui circulent d'anciens joueurs de la Juve qui seraient susceptibles de sont sur le marché. Et il coûte cher, c'est 7 millions d'euros. D'ailleurs, quand le public a réclamé sa tête après le dernier match qu'ils ont perdu, le dirigeant Michel Gallo, le public allait payer le. Ouais. 7 millions d'euros. Ouais. Net. Ouais. Et le public, mais écoute, quand tu dis ça, ils vont cotiser. Hein. Zidane, Paolo Montero et Antonio Conte. On va aller dans les tablettes de... Antonio Conte n'est pas à Tottenham? Antonio Conte. Il a la Champions League. Oui. Ça a été la vieille dame, on verra. Non, mais tu crois que c'est facile comme ça? Non. Hein? Zidane qui est en France. Mais, Chelsea, quand ils ont voulu Potter, ils ont pas payé, ils ont sorti le chéquier, hein. Et voilà, chéquier, en France, il y aura une seule affiche intéressante, c'est Paris Saint-Germain-Nice. Ah ouais, les retrouvailles. Les retrouvailles. Galtier avec son ancien club. Ouais. Et Nice ne marche pas bien. Et Galtier ne marche pas bien aussi. Parce la paix est froide. La paix est froide ben Mbappé ou Neymar. Non, mais là, et Ramos. Non, ils ne se parlent pas. Non, Galtier, il a des soucis parce qu'il y a des choses qui sont sorties sur son dos. Julien Fournier. Ouais. Le directeur général de Nice. Il a dit que je voulais pas parler de certaines choses qui se passaient au club parce qu'il interdisait aux joueurs musulmans de jeûner. Et ça a sorti. Ça a fait boum. Tu as compris. Il le fermait le centre d'entraînement parce qu'il jeûnait. Au Galoum, si ça sort, il est interdit d'entraîner. Ouais. 21h47 minutes, on va jouer, mes amis. On va jouer un tout petit peu à la Coupe du Monde. Tu es un redoutable client, Lyon. Redoutable client. Non, je vais laisser Aziz gagner parce que c'est la jeunesse. Tu peux dire avant, Marc, je peux dire. Ousmane, première question. Oui, on parle sur quoi d'abord? Coupe du Monde. Coupe du Monde. On dit Coupe du Monde. Ouais. On va parler du Mexique pour commencer. Il y a combien de Coupes du Monde a disputé Hugo Sanchez? Hugo Sanchez, 2 Coupes du Monde.
Hugo Sanchez. C'est ton dernier mot? Hugo Sanchez. Non, Hugo Sanchez, il a joué en 86. Oui. Il a joué, parce que le Mexique, il se qualifie souvent. Donc, il a joué en 90. 3 fois. Non, mais 90 Mekinesh. 94. 90 Mekinesh parce que le Mexique Non, avait été interdit de participer il est- parce que مشاو زوروا الأعمار المنتخب ديالهم. Donc, c'est ديال les jeunes. 94. Oui, 94. 98. Non, 98, il avait 40 ans. 82. Donc, Et 82, il n'était pas qualifié. non, 86 et 94. 78, Il a joué? il avait 19 ans, il jouait à gauche. Ah, 86 et 94. Voilà. Non, non. Non. L'Espagne en 78, 82, le Mexique m'a qualifié. Je qualifie le Salvador au Honduras. D'ailleurs, le Salvador a participé à deux Coupes du Monde en 70 et 82. Le Salvador دخل التاريخ ديال الكرة وديال la Coupe du Monde. علاش عزيز؟ سلفادور. Salvador. Salvador. خسروا شي ريزولتا كبيره خسروا بشحال؟ ومع من؟ مع الالمان. نو. اش من يدير كاليفا هما 70 و 82. Et tu parles de Tinoutumenin. Je parle de 82. Tinoutumenin, Salvador. برازيل كونتر برازيل. لا. Non, non. C'est une équipe européenne. Oui, Ousmane. Voilà, c'est. L'Europe de l'Est, gars. Oui, c'est la Russie. Non, Non La plus. Pologne. non plus. La Hongrie. La Hongrie. Ouais. خسروا ب 10 لواحد. Ah oui. Mais le monde a découvert un petit magicien dans cette équipe d'El Salvador qui a fait les beaux jours de Cadiz et qui aurait pu jouer dans un club beaucoup plus grand en Espagne. Mágico González. Mexico, González. C'était l'égal de Maradona. On parle encore des équipes européennes et la boule Coupe du Monde et on reste 82. Ouais. La Belgique a été la première équipe à gagner un match d'ouverture parce qu'il y avait une série de matchs d'ouverture qui s'étaient soldés par des 0-0. Ouais. 70, 74, 78, tel 82. Elle a battu l'Argentine 1-0. Qui a marqué le but? Elmans. Des Belges. Elmans. C'est un avant-centre, c'est pas un ailier. Le c'était ailier. Avant Il ça, a joué à l'Irs Anderlecht et il a fini sa carrière au LOSC. شيفون. D'avant-centre, regarde vous Chifo. au LOSC. Il a fini au LOSC après 86, il a joué au LOSC. Il a joué deux Coupes du Monde, 78, plutôt 82 et 86. 82, 86. C'est- Il a été solide européen avec l'Irs. Erwin. Erwin. Qui? Mais Erwin Vandenberg. Vandenberg. Ouais. Sur une passe de Frankie Verkauteren. Vandenberg. Vandenberg. D'ailleurs, l'Argentine a battu la Coupe du Monde 82 avec des numéros bizarres. Parce que Ouais. c'était des numéros par ordre alphabétique, c'est Aziz. C'était pas forcément le gardien de but, il a un 1. Je connais le joueur de l'Argentine qui a un numéro 1 pour la Coupe du Monde 82. Mais c'est facile. ça. Hein? Hein? كمبيس. Non, Ardiles. ارديليس. Ardiles. Ardiles. Oui, mais lui, c'était. Fiol avait le numéro 7. Ouais. Et le seul numéro qui était réservé au Diel Maradona, c'était le 10. Pourquoi ils n'ont pas fait l'ordre alphabétique? Écoute, Parce que c'est Maradona. est-ce que tu sais que par exemple la Coupe du Monde 78, l'équipe de France faisait de l'ordre alphabétique mais par poste. Les gardiens avaient le 1, le 21 et le 22. Les arrières avaient tous les numéros du 2 au 8 ou là au 9. Et c'était par ordre alphabétique. Platini devait avoir quel numéro? Il devait avoir le 14. Et il a décidé de ne pas porter le 14, il a demandé à porter le 15. Parce que le 14 c'était le numéro de Cruyff. Ouais. Donc il a porté le numéro 15 en 78. Et après on lui a réservé le 10. Ouais. Équipe de France. Ouais. En 78, mon cher ami, les joueurs de l'équipe de France face à l'Italie avaient fait un geste de protestation contre leurs sponsors. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Moi, Oui. Je vivais avec eux, quoi. Eh ben, c'est une affaire qui est célèbre. Pas- Elle avait miné le moral du groupe avant le match contre l'Italie 78. ماتش كاليفا شو هما. كان عندهم مشكل ديال السبونسور. شنو داروا السبونسور ديالهم؟ Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, c'est à toi de me dire. Moi, je t'ai posé la question. البوتشوني. Bon, eux, à l'époque, ils avaient la marque Aux trois bandes. voilà. شنو داروا لها؟ Donc, ils ont enlevé une bande. هذيك دارها كرويف. Ouais. كرويف دارها. Parce qu'il avait un autre sponsor. Donc, Ouais. dans le maillot ديالو fait deux bandes. Ouais. كان عندهم problème ديال le sponsor qui ne voulait pas leur donner des primes consistantes. Ils sont partis, ils ont pris du cirage noir. Ou داروا, parce que les joueurs, c'était eux qui faisaient briller le sponsor, les crampons ديالهم. Ouais. Et ils ont mis du cirage sur les trois bandes. باش ما يبانش. Et le meneur s'appelait
Henri Michel. Parce que c'était le capitaine aussi. Le capitaine était Marius Trésor, ولكن Ouais, c'était hein. un des capitaines. Ouais. كان هو وكان Jean-Marc Guillot. Ouais, ouais, ها ouais. نمشيو لي كوب دي موند جداد حتى السي عزيز ما قلعش هاد لي كوب دي موند اليوم. Mais c'est le football, mais lui, il est de السي la عزيز ما génération. قلعش. Mais c'est la génération Internet, il doit tout savoir maintenant, lui, Ouais. s'il veut. 2002 Ouais. ماله لا كوري دو سود شكون كان المدرب ديالها؟ اللي هيدينغ وسيدينغ. Voilà, tu vois, il est réveillé maintenant. Il s'est réveillé. Hein? Tu as donné un gâteau là. Le sélectionneur espagnol s'appelait comment en 2002? C'est pas Aragonès? Non. Aragonés, c'est en 2006. C'est un ancien joueur du Real Madrid. كاماتشو Camacho. José Antonio Camacho. Camacho. José Antonio Camacho. Ouais. Et d'ailleurs, كان un match سي عزيز بين l'Espagne ou la Corée du Sud en quart de finale. سميت الاربيت ديال ذاك الماتش. عاقل على شنو دار ولكن سميت سميت الاربيت ديال ذاك الماتش. من الاكوادور راه ما يحطش رجليه في اسبانيا دابا. من الاكوادور ياك لا. افريكان. السلي افريكان. راه جا داك السونتراج وجا البيت وقال لهم البيت راه خا الكره. تونيزيان ايجيبسيان. ايجيبسيان ودابا راه كاين الضر فتاح سميتو ولا كاين الضر في التلفازه. هذاك عرفتو الفتاح سميتو فتح علوي؟ لا لا هذاك اللي تيجي في القناه القطريه وكيبدا ينضر وكيبدا يعلم هو راه قد راسو. الغندور. غندور عبد الفتاح الغندور Rando. شكون هو le joueur espagnol qui avait adressé un centre à Morientes et le but avait été n'avait pas été accordé sous prétexte que ce centre avait quitté les limites du terrain. شي قال C'est le joueur qui a raté le penalty qui a privé l'Espagne des demi-finales de la Coupe du Monde. Il est encore en activité. Il a 41 ans. ديال بيتيس Et il joue encore au Betis. Joaquim. Il joue à 40 ans, lui, Joaquim. Joaquim a joué la Coupe du Monde 2002. Il avait été titulaire sur ce match-là et très malheureux. Joaquim, c'était un bon joueur. Hein. راه هو مول السنتراج لمورينتيس وهو مول البيلانتي اللي فلت. Il était bon, hein, Joaquim. Joaquin était bon. Joueur italien expulsé pendant le match contre la Corée du Sud en 2002 pour une simulation. Il avait un carton jaune puis il avait simulé. Penalty Kane والاربيت كلاهم تا هو بشري. Ouais. Massaro. Non, une star du football italien. توتي Totti خدا un carton rouge qui ne méritait pas. pas هذيك لا كوري دو سود شحال ولا حتى الدمي فينال شحال بقاو كيدفعوا فيها. لا وفي الدمي فينال عاودوا لعبوا البرازيل مع تركيا عاوتاني باش ما لعبوش مع البرازيل. Allez, le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde a été marqué la Coupe du Monde 2002, le match de classement entre la Turquie et la Corée du Sud. Quel joueur a marqué ce but le plus rapide? معروف عندهم. سميتو Je l'ai vu là. C'était la vraie. كيخليو ديما سكور حتى كيبغيوه. Adara, il est aux États-Unis aujourd'hui, il fait partie des opposants au régime. ياك ديما كيخليو سكور. Non, c'est joué secours. Ah, c'est Soukour. Secours, ouais, c'est secours. Je vous raconte l'histoire. Secours. Quand on dit le match, le classement, Lino. Bonjour, on nous rend l'antenne, on donne l'antenne à les hymnes nationaux. T'entends maintenant les hymnes nationaux. Démarrage central. Rappel des formations des deux équipes. On va commencer par la Corée du Sud. Yallah, démarre Tsmiel Loulet, Tieniet, Telta, ou marque le but. 11 secondes. Secours. 11 secondes. C'est le but le plus rapide. Auparavant, le but le plus rapide de la Coupe du Monde, كان عند شكون اش من لاعب قبل من اكان سوكور. عطينا الناسيوناليتي ديالو. انجليزي. Il a joué à Manchester United, il était capitaine de l'équipe d'Angleterre. Brian Robson. Contre l'équipe de France. Au قبل منه Ousmane en 78 qui avait le record du but le plus rapide. C'est quelle nationalité? Français. Français, ça peut être Stopira. 78. 78 qui? Avant-centre de l'Olympique Lyonnais. Lacombe. Bernard Lacombe. Bernard Lacombe jouait à l'époque à l'Olympique Lyonnais. Il avait été transféré à l'intersaison à Saint-Etienne avant de finir sa carrière à Bordeaux. À Bordeaux, oui. Messieurs, c'était poussif, hein, je dis. C'était poussé pour que vous ayez de bonnes réponses. Hein. Mais écoute, il y a des matchs comme ça. Il y a الستينات والسبعينات هي الكرة. اليوم راه الكرة لا حتى انا دوك تيقول لك ما كانتش الكرة مسخات. الكرة دابا ما كايناش. Aziz, dis-lui qu'il y a des matchs poussifs que tu gagnes parce que. Et tu as gagné ces matchs. Ah, bien sûr. Vous avez fait match nul tous les deux. Non, mais moi, je veux bien qu'Aziz gagne pour avoir le moral. سيدي مزيان. Merci Ousmane. C'est un Doukali. ما كاين مشكل. Vous êtes complaisant vers les Doukali. Mais voilà. Merci Ousmane. Merci Aziz. Merci Salah. Merci à vous. À demain.